మనం ప్రేయర్ చేసుకుందాము. දයාබර දෙවියන්ගේ මේ ආශිර්වාද මත දැස්සන කාලේ නිසා ඥානණිය අපි ප්‍රසුද්ධිවන්ත වෙනවා. ස්වාමිනේ උදෑසන කාලේදී ඔබ වහන්සේ මේ මිනිස්යන්ට ස්වාමිනේ අපට දවසේදී කුමක්ද ස්වාමිනේ වචනේ තබා දෙන්නේ. ඒ වෙනුවෙන් ස්වාමිනේ අපි යාඥා කරන දවසේදී ඔබ වහන්සේ සෑම කෙනෙකුටම ඔබ වහන්සේ කතා කළ මැනව විශේෂම දේව ආත්මයන්ගේ ඔබ වහන්සේ අප සමග සිටමින් ඥානණිය අපට ඉගැන්වුව මැනව ස්වාමිනේ ගැඹුරු සත්‍යතාවයෙන් ස්වාමිනේ අපට අවබෝධ කර ගැනීම ස්වාමිනේ අපගේ සේවාවන්ද පෞල් ජීවිතයේද සාර්ථකව ගොඩනගා ගන්නට ඔබ වහන්සේ දවසේදී අපට උපකාර කළ මැනව යේසුස් වහන්සේගේ ශුද්ධ වූ නාමයෙන්. හalleluya. හalleluya. විශේෂයෙන්ම දවසේදී දෙවියන් වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ ස්ථානට ලැබෙන්න දුන්නු කරුණාව නිසා. దేవుడు కృపను బట్టి వందనాలు చెప్తున్నాను. ఈ స్థలానికి రావడానికి దేవుడు కృప చూపించారు. ඒ වගේම දවසේදී මේ ස්ථානයේ සේවය කරන්නට ඉඩ සලසා දුන්නා වූ ප්‍රධාන පාලකවරයාද ඒ වගේම ඔබේ පුත්‍රයාද ඒ වගේ සේවක මේ පවුලට මාගේ හෘදයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ఇక్కడ సేవ చేయడానికి నన్ను తీసుకొచ్చిన ఫ్యామిలీ పాస్టర్ ఫ్యామిలీకి కొడుకుకి వందనాలు. సహోదరి කිව්වාගේ මට දැනියේ කතා කරා. సహోదరుడు చెప్పినలాగా డానియల్ అని నన్ను పిలిచారు. එතකොට ඔව් කිව්වා මේ ඉන්දියා දේශයට ඇවිල්ලා වාට ටික දවස් අපිත් එක්ක ඉන්න පුළුවන් අපගේ සේවාව කොහොම නරඹන්න පුළුවන් කියලා. డానియల్ అని నన్ను పిలిచి కొన్ని రోజులు రండి మా సేవ ఎట్లా ఉందో చూడండి అని పిలిచారు నన్ను. ඉතින් මම කල්පනා කරා මමත් කිව්වා හරි කියලා. నేను కూడా ఓకే చెప్పేశాను. මම හිතුවා දැන් නෙවෙයි තව කාලයක් තියෙයි කියලා. నేను అనుకున్నా ఇంక కొన్ని రోజులు ఉంటాయి కదా. දවස් දෙකකට තුනකට වගේ පස්සේ මම ආයෙත් කොල් කරනවා මාගේ වීසා එක දාන්නනේ ෆොටෝ පාස්පෝර්ට් එක යවන්න කියලා. కొన్ని రోజుల తర్వాత అన్నయ్య ఫోన్ చేసి నీకు టికెట్ పెట్టాలి త్వరగా వీసా తీసుకోండి అన్నారు. ස්වාමීන් වහන්සේගේ කරුණාවෙන් අදවස්සේදී මේ ස්ථානට ඇවිල්ලා සති දෙකකට වැඩි කාලයක් සේවාවන් වල නියැලෙනට අලුත් සංස්කෘතියක් වගේ අත්දැකීමකට උන්වහන්සේගේ කරුණාව ලැබෙද්දී මිනිසා නැවත උන්වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ఈ దేశానికి వచ్చి కొత్త కల్చర్ చూడడానికి సేవలో ఉండడానికి దేవుడు కృప చూపించారు. హల్లెలూయా. ఆమేన్. ඔතන උදෑසන කාලේදී අපි ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ අපි මෙනෙහි කරන්න යනවා. కొన్ని బైబిల్ వర్సెస్ మనం చూద్దాం. අපි වචනයේ පෙරලාගත්ත ප්‍රථම මම ඔබගේ යම් ප්‍රශ්නයක් අසන්නට කැමති වෙනවා. బైబిల్ వర్డ్స్ తీయక ముందు మీ దగ్గర నుంచి ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను. ප්‍රශ්නය අසන්නට වඩා ඔබගේ ප්‍රශ්නාර්ථයක් මම තියන්න කැමති වෙනවා. క్వశ్చన్ మీ దగ్గర మీకు ఒక క్వశ్చన్ వేయడానికి నేను ఇష్టపడతాను. ఇండియాවේ දේශය ගැන මම ලොකුවට දන්නේ නැහැ. నాకు ఇండియా దేశం గురించి అంత ఎక్కువ తెలియదు. ශ්‍රී ලංකාව ගත්තොත් එහෙම ශ්‍රී ලංකාවේ ගොඩාක් කාරණා මේ කාලවකවාන තුළදී සිදු වෙමින් පවතිනවා. కానీ శ్రీలంక దేశం తీసుకున్నప్పుడు ఈ టైం పీరియడ్ లో చాలా విషయాలు జరుగుతున్నాయి. මම දකිනවා මේ අන්තිම සතිවාරයේ තුල විතරක් බස් 12කට වැඩි ඇක්සිඩන්ට් වෙලා තිබෙනවා. ఈ లాస్ట్ వీక్ లో మాత్రం ఆల్మోస్ట్ 12 బస్సెస్ యాక్సిడెంట్ అయింది. ඒ වගේම බයික් ඒ වගේම කාර් වෑන් හැමතැනම මේ ඇක්සිඩන්ට් එක ෆෝන් එක බලනකොටම ඒක තමයි වැඩිපුරම අපිට සමාදරයට සිදු වෙන ප්‍රවෘත්ති වලින්. ఫోన్ ఓపెన్ చేయంగానే ఎక్కువ యాక్సిడెంట్లే జరుగుతున్నాయి అని కనిపిస్తుంది. ඒ වගේම තමයි දිය කිලිමින් ඒ දරුවෝ මැරලා යනවා. ඒ වගේම පස් වලට යට වෙලා මැරලා යනවා. මේ වගේ විවිධාකාර ප්‍රශ්න ශ්‍රී ලංකා දේශය තුළ ඇති වෙමින් පවතිනවා. కొన్ని రోజుల నుంచి ఇలాంటి చాలా యాక్సిడెంట్స్ మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. සමහර වෙලාවට ඔබට මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අසන්නට පුළුවන්. మీ దగ్గర నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఇట్లా ඇයි මේ වගේ ප්‍රශ්න මනුෂ්‍යයන්ට ඇති වෙන්නේ? ఎందుకు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మన లైఫ్ కు వస్తాయి? සම මේ ලෝකයේ මනුෂ්‍යයන්ට වෙන්නත් පුළුවන්. සමහරක් වෙලාවට කිතුණු වන්ට පිය හැකි. లోకంలో ఉన్న మనుషులు కావనివ్వండి క్రిస్టియన్ మనకు కావనివ్వండి. දකින්නවා කිතුණු පවුලක් ගත්තොත් එහෙම ඔවුන් තුළ සමාදානය නැති වෙලා සිටිනවා. ఒక క్రిస్టియన్ ఫ్యామిలీ తీసుకుంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ లోపల సమాధానం లేదు. ඒ වගේම ස්වාමි පුරුෂ බිරිඳ අතර යම් එකඟතාවයක් කියන්නේ එකමුතුකමක් නැහැ. వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మధ్యలో సమాధానం లేదు. ඒ වගේම දරුවන් සහ දෙමෝපියන් අතර යම් එකමුතුකමක් නැහැ. పేరెంట్స్ చిల్డ్రన్ మధ్యలో సమాధానం లేదు. ඉතින් මේ වගේ විවිධාකාර අභියෝගයන් වලට මුහුණ දෙමින් පවතිනවා. ఇలాంటి చాలా ఛాలెంజెస్ మన లైఫ్ లో చూస్తాం. සමහරක් වෙලාවට කිතුණු නසන ප්‍රශ්නයක් තමයි. చాలా సార్లు క్రిస్టియన్ వాళ్ళు ఏం అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ඇයි ස්වාමිනේ මට මේ වගේ දේවල් වෙන්නේ? ఎందుకు దేవుడా నాకే ఇట్లా ඇයි జరుగుతుంది? ස්වාමිනේ මටම විතරක් මේ වගේ වෙන්නේ? ఎందుకు నాకే ఇట్లా జరుగుతున్నాయి? ඔබ
ఎప్పుడైనా అడిగారా మీరు? මම අහලා තියෙන ස්වාමීන් වහන්සේගෙන්. నేనైతే అడిగాను దేవుడిని. ස්වාමීන් වහන්සේ දන්නේ නැති කාලෙදි මම ඇහුවා. నేను దేవుడిని తెలియని రోజులు నేను అట్లా అడిగాను. විශේෂයෙන්ම මම ගැලීමුලා කොහොම බයිබල් ස්කූල් එකට ආවා. నేను సాల్వేషన్ తీసుకున్న తర్వాత నేను బైబిల్ కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యాను. ඒ බයිබල් ස්කූල් එකේ උදේ බයිබල් පදයක් දෙනවා. ඒක පාඩම් කරලා අවසර දුන්නොත් තමයි කෑම එකක් හම්බෙන්නේ. ఆ బైబిల్ కాలేజీలో ఒక బైబిల్ చాప్టర్ ఇస్తారు. అది నేను చదివి మెమరీ వర్స్ చెప్తేనే వాళ్ళు నాకు ఫుడ్ పెట్టేవాళ్ళు. එතකොට ආර්යාකාරව කිව්වේ නැත්නම් කෑම හම්බෙන්නේ නැහැ. సరిగ్గా చెప్పకపోతే సగం ఫుడ్ ఇచ్చేవాళ్ళు. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අහලා තිබෙනවා. అప్పుడు నేను అడిగేవాడిని. ස්වාමීන් වහන්සේ ජොබ් ඔක්කොම දාලා අතහැරලා ඇවිල්ලා ඉතින් ඇයි මේ වගේ ප්‍රශ්න කියලා. నేను అసలు మంచి జాబ్ చేశాను కదా, ఇవన్నీ వదిలేసుకొని మీ దగ్గరికి వచ్చాను, కానీ ఎందుకు ఇట్లా? ඉතින් අපි හැම කෙනෙකුටම මේ වගේ ප්‍රශ්න තිබෙනවා. మన అందరికీ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ එපමණක් නෙවෙයි ව්‍යාපාර කරන තැන්වල ඒ වගේම රැකී රක්ෂා කරන තැන්වල විවිධාකාර ප්‍රශ්න අභියෝගයන් තිබෙනවා. మన జాబ్ చేసే ప్లేస్ లో మనం చేసే బిజినెస్ విషయంలో చాలా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ని మనం ఫేస్ చేస్తాం. නමුත් මේ ප්‍රශ්න අර්ථය සමග අපි දේව වචනයට ගමන් කරන්න යනවා. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ తోని ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ తోని మనం ముందుకు బైబిల్ මේ ලෝකයේ ඔබ බිහි කරන්නට ප්‍රථමයෙන්ම మీకు తెలుసా, మీరు ఈ లోకానికి పుట్టక ముందే ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ ගැන සැලසුමක් තිබුණා. దేవుడు మీ విషయంలో మీ దేవుడి చిత్తం ఉందని. ඇයි ස්වාමීන් වහන්සේ මේ පොළොව ආස පොළොව මවා උන්වහන්සේ මිනිස්යන් තෝරාගත්තේ? దేవుడు ఆకాశము భూమిని క్రియేట్ చేసేసి ఎందుకు మనిషిని ఏర్పరచుకున్నాడు? ඇයි උන්වහන්සේගේ රාජ්‍ය උදෙසා සමන් සෙනග තෝරාගත්තේ? ఎందుకు దేవుడు రాజ్యం కోసం మనుషుల్ని ఎన్నుకున్నాడు? උන්වහන්සේ මනුෂ්‍යව වැවවාරේ దేవుడు మనిషిని క్రియేట్ చేశారు. එහෙනම් ඔක්කොටම එක සමාන ගැලවීම දෙන්න තිබුණා. అలాంటప్పుడు అందరికీ ఒకేలాగే సాల్వేషన్ ఇవ్వచ్చు కదా? එතකොට සභාවට ප්‍රධාන කොටසක ප්‍රධානතම වගකීම එකක් අඩු වෙන සුභාරංචි කියන එක. అప్పుడు చర్చ్ లో ఉన్న మెయిన్ పార్ట్ గాస్పెల్ సువార్త చెప్పడం, ఆ పాట తగ్గి ఉంటాయి మా అందరికి. ඔව් ප්‍රධානතම වගකීමක් එතකොට අඩු වෙනවා. మెయిన్ పార్ట్ ఏంటి? సువార్త చెప్పడం, అది అక్కర్లేదేమో. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ එහෙම කළෙත් නැහැ. కానీ దేవుడు అట్లా కూడా చేయలేదు. ඔබ දන්නවද මනුෂ්‍යයාට බිහි කරන්න ප්‍රථම උන්වහන්සේ අප ගැන සැලසුමක් තිබුණා. మనం ఈ లోకానికి రాకముందే దేవుడికి ఒక చిత్తం ఉండేది మా పట్ల. ආස පොළොව මවන්න ප්‍රථම ස්වර්ගයේ තමයි තිබුණේ. ఆకాశం భూమి క్రియేట్ అయిపో ముందే దేవుడికి ఉండేది ఆ చిత్తం పరలోకం. ඒකට කියනවා කාලය නෙවෙයි අනන්ත කාලය, අනාදි කාලම්. అనాది కాలం అని చెప్తాం. ඒ කාලේදී මේ ආස පොළොව මවා තිබුණේ නැහැ, ඔබ මවා තිබුණේ නැහැ. అనాది కాలంలో ఈ భూమి ఆకాశం ఉండేది కాదు, దానికి ముందు కాలానికి అట్లా ఉంది. ඒ කාලේදී ස්වර්ගයේ තිබුණා, දෙවියන් වහන්සේ සිටියා. ఆ రోజుల్లో దేవుడు ఉన్నారు, పరలోకం ఉండేది. ඒ වගේම ප්‍රධාන වෙලේ දේවදූතයෝ තුන්දෙනෙක් සිටියා. ఆ రోజుల్లో 3 లీడర్స్ ఉండేవాళ్ళు, ఏంజెల్స్, దేవదూతలు. දේවදූතයන් ප්‍රධාන වෙලේ තුන්දෙනෙක් සිටියා. దేవతలు ముగ్గురు ఉండేవారు. ඔවුන්ට යටත් මහත් සෙනග සංඛ්‍යාවක් සිටියා, දේවදූතයන් හිටියා. ఆ ముగ్గురు కింద చాలా దేవదూతలు ఉండేవారు. නමුත් මේ ප්‍රධාන දේවදූතයන් තුන්දෙනාටම වගකීමක් පවරා තිබුණා ස්වාමීන් වහන්සේ. కానీ ఈ ముగ్గురు మెయిన్ దేవదూతలకి మెయిన్ ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండేది. එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා ගාබ්‍රියෙල් දේවදූතයා. ఒకరు పేరేంటంటే గాబ్రియల్. උදාහරණව ගාබ්‍රියෙල් දේවදූතයා ගැන විශේෂම නත්තල් කාලේදී වාසලා ඇති. మీకు తెలిసి ఉంటుంటే గాబ్రియల్ ఏంజెల్ గురించి, ఎందుకంటే మేము పద్దాక క్రిస్మస్ సీజన్ లో ఆయన పేరు వింటాం. ආකෙත් මිලවිලා එතන පණිවිඩ එතන යේසුස් වහන්සේ ඇවිල්ලා ඉපදෙන්න යනවා. සුද්ධාත්ම මාංශ කරන කොටගෙන මිලින්ද කැත්තෙක් කරනවා කියා. గాబ్రియల్ ఏంజెల్ గురించి మేము వింటాము. మరియా దగ్గర నుంచి వచ్చి ఇట్లా యేసుక్రీస్తు పుడతారు ఈ సీజన్ లో ఇట్లా అని మా అందరికి స్వార్థ చెప్పి ఆయన ඔවුන්තුනි ප්‍රධානතම කාරණාව ඇවිල්ලා පණිවිඩ ඔවුන්ට කිව්වේ අමාත්‍යාංශය. ఆయనకి ఉన్న మెయిన్ పని ఏంటంటే అందరి దగ్గరికి మెసేజ్ తీసుకెళ్ళడం. එතකොට ඔහුගේ වැඩ කටයුතු ඒක විතරයි. ఆయన పని ఏంటంటే అదే ఒకటే.
එතකොට ඔහුට තිබුණේ ප්‍රධානතම වැඩ කටයුතු ඇවිල්ලා පණිවිඩ හෝමා කිරීමේ වැඩ කටයුතු තමයි ඔහුට තිබුණේ. ఆ గాబ్రియల్ ఏంజల్ కి ఉండే మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఒక్కొక్క దేవుడు ఏం చెప్తున్నారో అది అందరికి చెప్పడానికి. අනිත් කෙනා ඇවිල්ලා මෙගාබෙල්. ఇంకొకటి మెగాబెల్. ඔහුට තිබුණේ සටන් කිරීමේ අමාත්‍යාංශය. ఆయనకి ఏం డిపార్ట్మెంట్ ఇచ్చారంటే ఫైటింగ్ డిపార్ట్మెంట్. උදාහරණයක් දානියෙල් 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ඔය දානියෙල් යාඥා කරන සති තුනක් දවස් 21ක් යාඥා කරනවා. మీకు తెలుసుంటే డానియల్ 21 డేస్ ప్రేయర్ చేసినప్పుడు යාඥා වලට කියන දැස වෙන්නේ නැහැ. එතකොට යාඥාව ඇවිල්ලා ඊළ දැස වෙන්නේ නැහැ. అప్పుడు డానియల్ ప్రేయర్ చేసింది పైకి ఎత్తేది కాదు. එතකොට තමයි ඔය ස්ථානට ඇවිල්ලා යුද්ධ කරලා ඉවර වෙලා ඒ පණිවිඩ ඔක්කොම මේව කරේ. ඔහුට කියන්නේ ඇවිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් සටන් කිරීමේ දේව దూతයා. ఆ ఏంజల్ ని ఏమంటారంటే ఫైటింగ్ కి మెయిన్ ఉన్న ఏంజల్ అంటాం. ඔහුට කියන්නේ ඇවිල්ලා සටන් කිරීමේ දේව దూతයා. అదే ఫైటింగ్ ఉన్న ఏంజల్ అంటాం. ඔහුගේ නම මිකාබෙල්. ఆయన పేరు మికాబెల్. එතකොට තවත් කෙනෙක් හිටියා. ఇంకొక ఏంజల్ ඒක ఉన్నాడు. ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය උදාහරණ දන්නවා. ඒක තමයි ලුසිෆර්. మీకు అందరికీ తెలిసి ఉంటే ఆయన పేరు లూసిఫర్. මේ ලුසිෆර්ට ඇවිල්ලා ඒකමෙට යන්න අවශ්‍යතාවයක් තිබුණේ ఈ නැහැ. లూసిఫర్ కి అటు ఇటు వెళ్ళడానికి అవసరం ఉండేది కాదు. ඔහුට තිබුණේ ඔහුගේ දූත පිරිසත් එක්ක ස්වාමීන් වහන්සේට නමස්කාර කිරීම. ఆయనకి ఏం కార్యం ఉన్నదే దేవుడితో ఉండి ఆ దేవుడిని నమస్కరించడమే. ඔහුට ඒකමෙට යන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. అటు ఇటు వెళ్ళడానికి ඔහුට තියෙන්නම ස්වාමීන් වහන්සේට නමස්කාර මෙහෙයවීම. గాబ్రియల్ లూసిఫర్ ఉండే పని ఏంటంటే దేవుడి దగ్గరే ఉండి దేవుడిని ఆరాధించడం. දැන් අනිත් දේව දූතයන් ඔක්කොම එනවා ස්වාමීන් වහන්සේ ඒගොල්ලෝ නමස්කාර කරනවා. ඒක වෙන්නේ නැති. మిగతా వాళ్ళు కూడా దేవుడితో ఉంటారు ఆరాధించారు. නමුත් මේ ලුසිෆර්ගේ වෘත්තියම ඒ ස්ථානේ නමස්කාර මෙහෙයවීම තමයි. కానీ లూసిఫర్ జాబ్ ఏంటంటే దేవుడి దగ్గర నుంచి ఆరాధించడం. හalleluya. නමුත් මේක දවසක් මයික් වල ප්‍රශ්නයක්ද නැත්නම් එතකොට මේ දේව දූතයන් මේ මෙලෙස සිටිය තුන් දෙනා. ఇట్లా మూడు ఏంజల్ ఉండేవారు. නමුත් මේ එක් දවසකදී යම් ප්‍රශ්නයක් ආවා මේ ලුසිෆර්ට. కానీ ఒక రోజు ఇట్లా ఈ లూసిఫర్ కి ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది. ඔව් කල්පනා කරා නිතරම අනිත් කට්ටිය යන ඇයි මම විතරක් එක තැනක ඉඳලා ස්වාමීන් වහන්සේට නමස්කාර කරන්නේ. లూసిఫర్ అనుకున్నాడు ఏంటి వీళ్ళందరూ పద్దాక మిగతా వాళ్ళు అటు ఇటు తిరుగుతారు నేను మాత్రం ఒక చోటే కూర్చున్నాను. නමුත් ඔව් සිතුවා මම දෙවියන් වහන්සේ ආ සමග වෙන්න බැරි. చెక్కువా అప్పుడు లూసిఫర్ అనుకున్నాడంట ఎందుకు నేను పద్దాక దేవుడితోనే ఉన్నాను నేను కూడా బయటికి వెళ్తాను అనుకున్నాడంట. මේ වගේ తెలిసిన వాళ్ళు అసలు කොට వచ్చేసి මේ වගේ బాధలు තියෙන ගණන් ගන්න දෙපා. ఇలాంటి విన్నప్పుడు ఇలాంటి కొన్ని డిస్టర్బెన్స్ వస్తాయి. නමුත් මේ ලුසිෆර්ට මොකද හිතුවේ මම ඒකට මෙඩ යන්නේ නෑ මට දේව දූතයන් සෙට් එකක් ඉන්නවා ඇයි මට දෙවියන් වහන්සේට සමාන වෙන්න බැරි කියලා. లూసిఫర్ అనుకున్నాడంట నేను అటు ఇటు వెళ్ళట్లేదు నేను మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నాను నా కింద చాలా మంది ఉన్నారు అలాంటప్పుడు నేను ఎందుకు దేవుడితో ఈక్వల్ గా సమానంగా ఉండలేను అనుకున్నాడు. మనం මේ ස්ථානයේ ඒසායා 14 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 12 වෙනි පදයේ ඉඳලා කියවන්න 16 වෙනකම්. ఐసయా 14 చాప్టర్ వర్స్ 12 నుంచి 16 వరకు చదవండి. ఐసయా 14 చాప్టర్ వర్స్ 12 నుంచి 16 వరకు. యెషయా గ్రంథము 14వ అధ్యాయం 12 నుంచి 16 వరకు. ఐసయా చాప్టర్ 14 వర్స్ 12 నుంచి 16 వరకు చదవండి. කියවන්න සිස්ටර්. కొంచెం మైక్ లో చెప్పండి.
నీవు మనసులో అనుకుంటుంది కదా, నీవు పాతాళమునకును నరకములో ఒక మూలకును పడవేయబడితివే. నిన్ను చూసిన వారు నిన్ను నిరాలించి చూసినట్లుగా తలపోయిదురు. తెలుగు భాష మీ పాతాలకి हालेलुया दाऊद में स्थान सनत करना दीप्ति मात थान थान टावर राइट इस स्थान की कीनवा में देव दूतया के वर्णा की निमगन प्रकाश करना ఇక్కడ ఏంజెల్ గురించి ఎట్లా వర్ణిస్తున్నాము అని చూస్తాం. नमुद बालना शिरवा बाला में स्थान ది देव दूतया के अलंकार लेस संधान करना देबेनवा ఇక్కడ చూస్తున్నాము ఆ ఏంజెల్ గురించి ఎంత చక్కగా వాళ్ళు వర్ణించారు. और एक स्थान के इतने ओ सिद्धनवा मम वलाकुल मुदुन पट पसुकरगने नाकिन्नेमी అక్కడ చెప్తున్నారు నేను స్కైని దాటి నేను నడుస్తాను. భగవంతుమేనంట సమానవన్నమేయై ఔతుల సిద్ధువేయ నేను దేవుడికి సమానంగా ఉన్నానేమో అని అనుకున్నాడు. ఉదాహరణ మే సిద్ధువిల్ల ఓకెరే ఆవడ పశువ ఈ థాట్స్ అనేది ఆయనకి వచ్చాక బైబిలే కీనవాడు పాతాలే గెంబురున వలట వెట్టునే ఎగియా బైబిల్ చెప్తుంది పాతాళ డౌన్ లోనే పడిపోయాడని. బలక మే స్థానేది ఓట ఆవు మీ సిద్ధువిల్ల పవిత్ర స్వామి మాస ఇదిరి నపురు దగియా మీరు ఆ బైబిల్ వర్స్ లో చూసినప్పుడు ఆయనకు వచ్చిన ఆ థాట్ ఎంత డీప్ గా ఉందని ఆలోచించారు. బైబిలే కీనవ ఒక మెౌదా పటాన్ ఓకే మీ ఉబుముఖమ అమ్మువైన తురుమ ఆయన పుట్టించినప్పటి నుంచి ఈ నేచర్ వచ్చేవారు. ఓ స్వామి మాస నమస్కార మేరమిన్ ఓ ఇతామత్ మే ఇహలి సిటియా ఓ దేవదూతే కి ఆయన దేవుని ఆరాధించుకొని ఒక మంచి పొజిషన్ లో ఉండేవాడుగా ఉన్నాడు. ఎసెకియల్ 28 పరిచయం కియనా ఎసెకియల్ 28 చాప్టర్ ఏకి మే దేవదూతయాకి అలంకారే పిలిబదో కథా కరన ఈ ఏంజెల్ ఎంత మంచిగా ఉన్నాడు అని ఆ వర్డ్ లో ఉంది. ఓట తిబినావ హకియామయన్ తలాంతయన్ ఓకే లస్సన ఓకే అలంకారే మే సియాలకు సదాన్ కరన ఆ ఏంజెల్ కు ఉన్న అలంకారం టాలెంట్ ఇవన్నీ గురించి ఆ వర్స్ లో మాట్లాడుతున్నాడు. నమ స్వామి మాసే ఏ స్థానేది మో ఏ స్థానేది గమరుడు ఎలా దకినవా ఇక్కడ ఆ థాట్స్ వచ్చినప్పుడు ఆయన్ని ఎట్లా ఎంత కిందకి పడేశారు. భగశ్రీవంత సహోదరియ కబదావత్ ఒబగే జీవితే తవత్ కెనెకెరి ఒక సంసందనే కర్ల బలనటేపా మీ లైఫ్ లో ఎప్పుడు ఇంకొకరితో పాటు కంపేర్ చేసి ఎప్పుడు చూడకూడదు. యాడ మేవాగే అజ్ఞావతిన ఐమట మేవాగే నట్టే ఆయనకి ఇలాంటి టాలెంట్స్ ఉంది కదా ఎందుకు నాకు లేదు. ఔట జొబ్బిగా తిన ఐమట మేమనట్టే ఆయనకి మంచి జాబ్ ఉంది కదా ఎందుకు నాకు లేదు. ఔట కొంటే మేమన ఐమట కొంటే నట్టే ఆయనకి మంచి హెయిర్ ఉంది ఎందుకు నాకు లేదు. ఐ ఔట రౌల తిన ఐమట విత్రక్ రౌల నట్టే ఆయనకి బ్రీడ్ ఉంది నాకెందుకు లేదు. ఒక గుడక ఇనాన నము లంకావ ఏవాగే ఇన్నో ఏవాగే సిద్ధన ఇన్నో మీరు చాలా మంది నవ్వుతున్నారు కానీ శ్రీలంకలో ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉంది. ఔట తవత్ కెనెకెరి సంసందనే కరంట బిట అవశ్యత ఆవ్యాక్నే మనం ఇంకొకరితో కంపేర్ చేయాల్సిన పని లేదు. මේ දේව දූතයාගෙන කතා කරන විට ඇවිල්ලා ඔව් විවිධාකාර තරන්ති පිරුණව දේව දූතේ ఈ లూసిఫర్ గురించి మాట్లాడితే ఆ ఏంజెల్ చాలా టాలెంటెడ్ గా ఉండేవాడు. නමුත් ඔව් කොයි මොහොතේද ස්වාමීන් වහන්සේට විරුද්ධව අකීකරුනේ ඒ ස්ථානයේ ඒ මොහොතේම විදුලි වේගයෙන් ඔහුට හෙළනු ලැබුවා. ఏ మూమెంట్ లో లూసిఫర్ ఆ థాట్స్ వచ్చిందో అంత ఒక క్షణంలోనే ఆయన కింద ඔබ పడిపోయాడు. කොපමණ දුර දෙවියන් වහන්සේ සමග සම්බන්ධතාව සිටින ඔබ සේවාවන් මේ ඇවුවත් ඔබ දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධව සිදුවිල්ලකින් හරි පාපයක් කරනවා නම් ඔබ ඒ ස්ථානයේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ අභිමුඛය අයින් කරගන්න යනවා. మీరు ఎంత దేవుడి దగ్గరకు వచ్చి దేవుడి సేవలో ఉండి ఎంత చేసినా మీకు అలాంటి ఏదైనా దేవుడికి విరోధమైన ఆలోచన వస్తే దేవుడు సన్నిధి నుంచి మిమ్మల్ని వేరు මේ చేసేస్తాడు. කාරණාව මෙනෙහි කරනකොට මම කල්පනා කරපු දෙයක් තිබෙනවා. ఈ సిట్యుయేషన్ గురించి నేను ఆలోచించినప్పుడు ఒక విషయం నాకు గుర్తొచ్చింది. එතකොට මේ දේව දූතයාට සියලුම හැකියාවන් තිබුණා. ఈ ఏంజెల్ కి చాలా టాలెంట్ ఉండేది. සමහරක් වෙලාවට දෙවියන් වහන්සේ වෙලා කරුණාවන්තයි. దేవుడు కృప కలిగిన వాడుగా මේ දේව ఉన్నాడు. දූතයයි දෙවියන් වහන්සේ අතර සමහරක් වෙලාවට බයින් බස්සීමක් කියලා ඇති මේක බයිබලෙනේ මම හිතපු දෙයක් මට ටිකක් හිතලා කියන්න ඉඩ දෙන්න. నేను నాకు వచ్చిన ఆలోచన చెప్పడానికి నాకు స్పేస్ ఇవ్వండి. నేను అనుకుంటాను ఈ సిట్యుయేషన్ వచ్చినప్పుడు మేబీ కొంచెం మాటకి మాట దేవుడితో అయి ఉండేమో అనిపిస్తుంది నాకు. මොකද ගැලීම ලබන්න ඉස්සෙල්ලා අපි මගුල් ගෙවල් වලට మన ගෙවල් වලට එම අනන්තවත් යන යාළුවොත් එක්ක. నేను మాట మనసు పొందక ముందు నేను చాలా
ප්‍රශ්නයක් එහෙම දාගත්තොත් අපි මොකද කියන්නේ? అక్కడికి వెళ్ళి ఏదైనా చిన్న ప్రాబ్లం జరగంగానే మేమేం చెప్తాం? ඔබ වැරදිලා වරින් අපේ ඒරියාවකට අපි බලා ගන්න. నువ్వు వస్తావు కదా మా ఏరియాకి అప్పుడు చూసుకుంటా. අපේ ඒරියාවකට මලගෙදරකට වරින් ඔබ අපි බලා ගන්න. నువ్వు మా ఏరియాకి రావాల్సిందే కదా అప్పుడు చూసుకుంటా నీ పని. අපි සාමාන්‍යව කියලා එනවා. మేము మామూలుగా అట్లా చెప్తాం. සමහර වෙලාවට මේ ස්ථානයේදී ඔබට තිබුණා අභියෝගය නම් ఈ చోట ఈ ప్లేస్ లో ఆయనకున్న ఛాలెంజ్ ఏంటంటే සාමිපාත් දේවදූතයා කියනවා. దేవుడు ఏంజల్ చెప్తున్నాడు. දේවදූතයා දෙවියන් වහන්සේට කියලා ඇති සමහරක් විට ఏంజల్ దేవుడితో చెప్పు ఉండేమో ఇట్లా, ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ මම ඔබගේ අභිමුඛය ඉඳලා මම වැටුවා නේද? దేవుడా నువ్వు నీ ప్లేస్ నుంచి నన్ను తీసేసావు కదా, මම හිටපු ස්ථානෙට කවුද එන්නේ කියලා මම බලාගන්න කියලා. నన్ను ఎక్కడికి వదిలేసావో ఆ చోటకి ఎవరు వస్తారో నేను చూసుకుంటానని చెప్పుంటాడేమో. මම හිටපු ස්ථානෙට කවුද එන්නේ කියලා මම බලාගන්න මම එතන කාටවත් එන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ කියලා. నేను ఉన్న చోటకి ఎవరిని రానివ్వను అని చెప్పుంటాడేమో. මගේ ස්නේහවන්තය උන්වහන්සේ ප්‍රේමණීය දෙවියන් වහන්සේ దేవుడు కృప కలిగిన వాడిలాగా ఉన్నాడు. උන්වහන්සේ තීරණයක් ගත් කාරණාවක් නම් ఆయన డిసిషన్ తీసుకున్న ఒక విషయం, මම මැව්වේ නුඹව. నేనే నిన్ను క్రియేట్ చేశాను, ඔබට සියලුම හැකියාව දුන්නේ මම. నీకు ఇచ్చిన టాలెంట్స్ అన్ని నేనే ఇచ్చాను. මගේ ස්වරූපෙන් මගේ උස්ම දීලා මම මගේ පුත්‍රයා දෝවරුන් බී කරච්ච යනවා. నా స్వరూపంలోనే నాకు కూతురులు కొడుకులు నేను పుట్టిస్తాను. මනුෂ්‍යව මම බී කරච්ච යනවා. నేను ఒక మనిషిని క్రియేట్ చేస్తాను. බලන්න පුළුවන් දෙයක් බලා කරන්න. నువ్వు నీకేం కావాలో నువ్వు చేసుకో, නමුත් මම මේක කරලා පෙන්නන්න. నేను చేసి చూపిస్తాను. ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ තීරණයක් මත තමයි ප්‍රථමයෙන්ම ආදම් ඒවව මැව්වේ. ఆ డిసిషన్ తోనే దేవుడు ఆదాం ఈవని వారిని క్రియేట్ చేశారు. බයිබලයේ කියනවා දේවත්වයේ ස්වරූපින්ද මහත්වේ ප්‍රභාවෙන්ද මනුෂ්‍යව සෑදුසේක. బైబిల్ వర్స్ లో ఉంది దేవుడు స్వరూపంతోనే దేవుడు మనుషుల్ని సృష్టించాడు అని. උත්පත්ති පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදය ඔබට කියන්න දෙයක් නෑ. ඔබ කියවලා ඇති, ඔබ දේශනාවල් කරලා ඇති, දේශනාවල් අසලා ඇති. జెనసిస్ ఫస్ట్ చాప్టర్ ని మనం చూస్తాము, చాలా మీరు విని ఉంటారు, చదివి ఉంటారు. උන්වහන්සේ ප්‍රථමයෙන්ම පියවරෙන් පියවර ගස් කොළන් සතුන් සාරමයෙන් සියල්ලක්ම අලංකාර ලෙස මැව්වා. దేవుడు ఈ లోకాన్ని ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ ఎట్లా క్రియేట్ చేశారో మనం చూసాము. නමුත් මනුෂ්‍යව මවනකොට උන්වහන්සේ සිංහාසනේ බැසෑමිලා දූවිලි උන්වහන්සේගේ දෑතින් සාදනු ලැබුවා. కానీ మనుషుల్ని సృష్టించినప్పుడు దేవుడు పరలోకం నుంచి దిగి వచ్చి ఆయన డస్ట్తోనే ఉండి ఆయన స్వరూపంలోనే చేశాడు, ఆయన చేతితోనే. මනුෂ්‍යව සාදන උන්වහන්සේගේ උස්ම පින්වල ඒ දූවිලට మనుషుల్ని క్రియేట్ చేసి ఆయన్ని జీవవాయువుని దేవుడు ఇచ్చాడు. එවිට මේ මනුෂ්‍යයා ජීවමාන ප්‍රාණයක් වුණා. అలాంటప్పుడు ఆ మనిషి జీవమాన అలైవ్గా ఉన్నాడు. බලන්න මේ ස්ථානයේ පියපුතු අතර තියෙන සම්බන්ධතාවයේ කොපමණ මනුෂ්‍යයාට දෙවියන් වහන්සේ දැක්වෝ ප්‍රේමය කොතරම්ද කියලා බලන්න. ఆ మూమెంట్ లో దేవుడు అసలు ఎంత మనిషిని ప్రేమించారని కనిపిస్తున్నాయి. උන්වහන්සේ කිව්වා මුළු ලෝකේ කරින්බට මම බලය දීලා තිබෙනවා. మనిషిని చూసి దేవుడు ఏమన్నాడు, ఈ లోకంలో ఉన్న మొత్తం పవర్ అంతా నీకు ఇచ్చాను. රසකොලන් වලට පළතුරු වලට සතුන්ට නුඹම නම තියාගෙන. నువ్వు ఈ చెట్లకి కావాల్సిన పేరు పెట్టుకో, పూలకు కావాల్సిన అన్నిట్లో నువ్వే తీసేసుకో రైట్స్ అని వదిలేశాడు. සත්වයන් කරේ මනුෂ්‍යයාට බලය දීලා තිබෙනවා. අදටත් ඒ බලය තිබෙනවා. అన్ని అనిమల్స్ మీద మనిషికి రైట్స్ ఉంది, ఇంకా దేవుడు ఆ రైట్స్ අද ఉంచాడు. ඔබ හිතා එනං සිංහයෝ ඉන්න කොටියනෝ අපි මරාගෙන කයිනේ කියලා. మీరు అనుకోవచ్చు రైట్స్ ఇచ్చారు కదా దేవుడు, ఏంటి లయన్స్ టైగర్స్ మమ్మల్ని హంటింగ్ చేయడానికి వస్తుందని. ඔව් විරුද්ධ අපිට આવුත් අපි ඕකට වෙඩි තියෙනවා. ඒක මනුෂ්‍යයා සොයාගත්ත දෙයක්. ఆ అనిమల్స్ మాకు ఎదురుగా వస్తే మనం ఏం చేస్తాం, మాకు గన్ ఉంది, నేను స్ట్రోక్ చేస్తాం. සියල්ලක්ම ග්‍රහණය කිරීමේ ප්‍රඥාව දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යයාට දුන්නා. ఈ అన్ని ఎదిరించుకోవడానికి కావాల్సిన జ్ఞానం దేవుడు ఇచ్చారు ඔබ మనిషికి. දන්නවද මනුෂ්‍යයාට අදටත් එන්නව මේ පරීක්ෂාවයි සතරා විසින් ගෙනව දෙයක්. ఇప్పుడు వరకు వచ్చిన అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ని ఈ సైతాన్ వల్ల వచ్చేది. අපි පෙරලා ගනිමු එළිදරව් පොතේ మన రివల్యూషన్ బుక్ లాస్ట్ బుక్ ప్రకటన రివల్యూషన్ 12th chapter 3 to 10. ప్రకటన గ్రంథము 9. Revelation chapter 12, 7 to 9. Verse 9. ప్రకటన గ్రంథము 12వ అధ్యాయము 7వ
నుంచి 9. అంతటి పరలోకమందు యుద్ధము జరిగాను. మిఖాయేలును అతని దూతలను ఆ గడి సర్పముతో యుద్ధము చేయవలెనని ఉండగా ఆ గడి సర్పమును దాని దూతలను యుద్ధము చేసింది కానీ గెలవలేకపోయేది కనుక పరలోకమందు వారికి స్థలము లేకపోయింది. కాగా సర్వలోకమును మోసపుచ్చుచు అపవాదియునియు సాతానునియు పేరు గల అది సర్పమైన ఆ మహాఘట సర్పము పడద్రోయబడెను. అది భూమి మీద పడద్రోయబడెను. దాని దూతలు దానితో కూడా పడద్రోయబడేది. අපි දකිනවා මේ ස්ථානයේදී වෙන්නව අනාගතය. ఇక్కడ దేవుడు ఇచ్చే మాట මේක చూస్తున్నాం. ස්වාමීන් වහන්සේ යෝහන් තුමාට එළිදරව් කරපු කාරණාවක්. ఇది జోన్ కి దేవుడు ఇచ్చిన ఒక దర్శనం. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ සමග ගොඩනැගෙනවට සතුරා කැමති නෑ. దేవుడితో మనం బిల్డ్ అవ్వడం దగ్గర అవడం సాధారణకి అసలు ఇష్టం ఉండదు. ආරම්භයේදී කිව්වාසේ నేను ఫస్ట్ మీకు මේ చెప్పినట్టు කාරණාව නිසා තමයි ඒ සතුරා පවුල් වලට ප්‍රශ්නය ගෙන දෙන්නේ. ఇట్లాంటి రీజన్ వల్ల ఫ్యామిలీస్ ని ఎక్కువ సైతాన్ అటాక్ చేస్తాడు. අන්න යේසුස් වහන්සේ පැහැදිලිවම කිව්වා දෙදෙනෙක් තුන්දෙනෙක් එක්සිට් වෙන්න ඕනේ කියන එක. యేసుక్రీస్తు చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు. ఇద్దరు ముగ్గురు మనం కలిసినప్పుడు දෙදෙනා තුන්දෙනා කියන්නේ කවුද? දෙදෙනෙක් කියන්නේ ස්වාමි පුරුෂය බිරිඳයි තුන්දෙනෙක් තවත් කෙනෙක් එකතු වෙනකොට දරුවන්. ఇద్దరు అంటే ఎవరు? హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్. ముగ్గురు అంటే వాళ్ళ పిల్లలు. මේ තුන්දෙනාට එකතු වෙන්නට මේ සතුරා ඉඩ තියන්නේ නැහැ. ఈ ముగ్గురిని ఒకలాగా పీస్ఫుల్ గా ఉండడానికి ఈ సైతాన్ ఎప్పుడు ఉంచరు. ඒ ස්ථානයේදී දේවදූතයා මොකද්ද මේ සාතන් නිතරම කල්පනා කරන්නේ ඔබට විරුද්ධව යම් කාරණාවක් කරන්නටයි. ఈ సైతాన్ ఎప్పుడు ఏం ఆలోచిస్తాయి అంటే ఎట్లాగో ఈ ఫ్యామిలీని పడగొట్టాలని ඔබගේ ఆలోచిస్తాయి. පවුලට විවිධාකාර ප්‍රශ්න ගෙනවා. మీ ఫ్యామిలీకి డిఫరెంట్ గా ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకొస్తాడు. ආර්ථික නැමැති ප්‍රශ්නය ගෙනවා. ఆర్థికంగా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ඒ වගේම තවත් විවිධාකාර සමාදානය නැති කරනවා. చాలా డిఫరెంట్ గా పీసెస్ లేకుండా చేస్తాడు. සමහරක් වෙලාවට බිරිඳ නිහඬව සිටිය ස්වාමි පුරුෂ නිහඬව ඉන්නේ නැහැ. కొన్నిసార్లు వైఫ్ సైలెంట్ గా ఉన్నావా, హస్బెండ్ సైలెంట్ గా ఉండలేకపోతున్నాడు. ඒකනි ස්වාමි පුරුෂ නිහඬව ඉතියත් භාර්යාව නිහඬව ඉන්නේ නැහැ. హస్బెండ్ సైలెంట్ గా ఉన్నా వైఫ్ సైలెంట్ గా ఉండదు. මේ දෙදෙනා නිහඬව ඉතියත් තවත් කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඔය ප්‍රශ්න මොකක් කරේ ඇති කරනවා. వీళ్ళిద్దరు సైలెంట్ గా ఉన్నా పక్క వాళ్ళు ఉండనివ్వరు. අපි සදේවන්තේ මේ උදෑසන කාලේදී දෙවියන් වහන්සේ ඔබ තෝරාගෙන තිබෙනවා. దేవుడు మిమ్మల్ని ఏర్పరచుకున్నాడు. ඊළඟට ලෝකේ බිලියන 8කට වැඩි ජන කොට්ටාසයක් සිටිනවා. ఈ లోకంలో 8 బిలియన్ కన్నా మనుషులు ఉన్నారు. නමුත් මේ ලෝකයේ කොයිතරම් ලක්ෂ බිලියන ගණනාවක සෙනග සිටියත් ඔබම තමයි. ఈ లోకంలో ఎంత మంది జనాంగం ఉన్నా మీరు మీలాగే ఉన్నారు. ඔබ කර්ණ කොටගෙන කරන කාරණාවන් උන්වහන්සේ වෙනස් කරන්නේ නැහැ. మిమ్మల్ని ఏర్పరచుకొని దేవుడు చేయాలి అనుకున్న కార్యం ఎప్పుడు మారదు. සමහරක් වෙලාවට ඔබ කියන්න පුළුවන් එක වගේම අතරින් ඉන්නෝනේ කියලා. మీరు కొన్నిసార్లు అనొచ్చా ఒకలాగే 7 మంది ఉన్నారు కదా. එතකොට ඔබ කියන්න පුළුවන් නෑ මේ වගේම තවත් සහෝදරෙක් එතන දැක්කා. కాదు నాలాగే ఇంకొక సహోదరుని నేను చూశాను కదా. තවත් ස්ථානයේ අපි දැක්ක නූන් සහෝදරයෝ සිටියා. ఇంకొక చోట నేను చూశాను ట్విన్స్ ని. ඔබ දන්නවද ඔවුන් කොච්චර සෙනගානයක් සිටියත් ඔවුන් එකින් එකිනාට වෙනස්. మనం ఎంత జనాంగం ఉన్నా మనం ఒకరికొకరు డిఫరెంట్ గా ఉంటాం. හේතුව දෙවියන් වහන්සේ ඔබ කරන කොටකට මහත් වූ සැලසුමක් තබා තිබෙනවා. ఎందుకంటే దేవుడు ఒక్కొక్కరి పట్ల ఒక్కొక్క ఉద్దేశం ఉంది. ලෝකෙට වඩා දෙවියන් වහන්සේ ඔබ උන්වහන්සේට වටිනවා. ఈ లోకంలో ఉన్న అందరికన్నా మిమ్మల్ని చాలా దేవుడు මේ ఆశిస్తున్నాడు. සතුරා ඔබ දෙවියන් වහන්සේ සමග සම්බන්ධ වෙනවට කොහෙත්ම කැමති නෑ. ఈ సైతాన్ ఎప్పుడు దేవుడితో మనం ఏకీభవించడం అసలు ఇష్టం ఉండదు. හේතුව මේක ආදි කාලේ පටන්ම එන්නව මේක ඇවිල්ලා පොර වැදීමක්. ఎందుకంటే ఆది కాలం నుంచి వచ్చి ఒక ఛాలెంజ్ గా ఉంది ఇది. දෙවියන් වහන්සේ සතුරාට අභියෝග කරපු කාරණාවක් තිබෙනවා. దేవుడు సైతాన్కి ఒక ఛాలెంజ్ ఇచ్చాడు. මම මැව්වේ නුඹව. నేనే నిన్ను క్రియేట్ නුඹට చేశాను. වඩා හැකියාව මගේ දරුවන්ට මම දෙනවා. నీకన్నా టాలెంట్ నా పిల్లలకి నేను ఇస్తాను అని దేవుడు అన్నాడు. මගේ සාදලා මගේ උස්ම දීලා මගේ දරුවෙක් ඇටියට මම පිළිගන්නවා මගේ ළඟ ඉන්නට. నా చేతితోనే నేను క్రియేట్ చేసేసి నా పిల్లలకి నా టాలెంట్స్ ఇచ్చేసి నా ప్రాణం ఇచ్చేసి నేను వాళ్ళని
దానికి ఒక గోల్ ఉంది. సైతాన్ దానికోసమే ఎప్పుడు రన్ చేస్తూనే ఉన్నాడు. බයිබලයේ කියනවා මව් ගර්භයේ බීවෙන්නට ප්‍රථම ඔබව දෙවියන් වහන්සේ තෝරාගෙන පත් කරලා ඉවරයි. దేవుడు ఏమన్నాడు, బైబిల్లో ఏమన్నారంటే మనం మదర్ హోమ్ కి రాకముందే దేవుడు మమ్మల్ని తెలుసుకొని ఉన్నారని. නමුත් ඔබ තෝරාගෙන පත් කරලා තිබෙන එක දැනගත්තා පටන්ම ඔබට විරුද්ධව සතුරා ඔබම වැළඳිනවා. మీరు దేవుడి కోసం ఈ విషయం కోసం మీరు ఏర్పరచుకున్నారని తెలిసినప్పుడు అప్పుడు నుంచి సైతాన్ నీకు ఒకటి ఛాలెంజ్ చేయడానికి మొదలెస్తాడు. ඔබට 아무튼 කියන්න දෙයක් නෑ යෝග්‍ය ජීවිතය. మీకు స్పెషల్ గా చెప్పక్కర్లేదు, మీ అందరికీ తెలుసు యోబు గురించి. බලන්න ඔව් ඉදිරියට ගිහිල්ලා දෙවියන් වහන්සේ අතර කොයිතරම් සමන් විරාමයක් ඔව් එසනි පොරබදිනවද කියලා. మీకు తెలుసు యోబు దేవుడితో అసలు ఎంత చక్కటి రిలేషన్షిప్ లో ఉన్నాడు. පොරබදිනට හේතුව කුමක්ද? ඔබ යන්නා වූ ස්ථානීය වළක්වා ගන්න එකයි ඔබේ ප්‍රධානතම අරමුණ වන්නේ. సైతాన్ ఎంత అటాక్ చేయడానికి ట్రై చేశాడో మీకు తెలుసు. కానీ యోబు అంత స్ట్రాంగ్ గా ఎందుకు ఉన్నాడంటే యోబుకి తెలుసు ఆయన ఎవరు అని. මගේ සෙනෙහවන්ත සහෝදරයා සහෝදරිය මම ගැලීම ලබන දැන් අවුරුදු 13ක් වෙනට යනවා. నేను మారుమనసు పొంది 13 ఇయర్స్ అవుతుంది. කීප ස්ථාවකදී මගේ සාක්ෂියම ඔබට ප්‍රකාශ කරලා තිබෙනවා. నేను కొన్ని చోట్ల నా టెస్టిమనీ గురించి చెప్పాను. නමුත් මම ස්ථානයේ ගැලීම ලබන අවුරුදු 13ම සේවය තමයි වැඩි කාලයක්ම ගත කළේ. నేను 13 ఇయర్స్ మారుమనసు పొందినప్పటి నుంచి నేను సేవలోనే ఉన్నాను. ගැලීම ලැබපු ගමන් තේරුම් ගත කාරණා මේ ලෝකයේ තියෙන සියල්ලක්ම නිෂ්කලයි. నాకు దేవుడు సేవలో రాగానే నాకు ఏం అర్థమైంది, ఈ లోకంలో ఉన్న అన్ని వ్యర్థం అనిపించింది. යමක් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක උතුම් දේ දෙවියන් වහන්සේට සේවය කිරීම කියා. నాకు ఇచ్చిన ఈ లైఫ్ లో నేను ఏదైనా చేయాలంటే, ఏదైనా గొప్ప విషయం అంటే అది దేవునికి సేవ చేయడం. බයිබලයේ කියනවා උන්වහන්සේ මම ගර්භයේ පටන් උන්වහන්සේ මනුෂ්‍යයා තෝරාගෙන ඉවරයි කියා. బైబిల్ చెప్తుంది మన మదర్ హోమ్ నుంచి దేవుడు మమ్మల్ని ఏర్పరచుకున్నారని. මම ඉපදිලා මට අවුරුදු 16 අවුරුදු 10 11 වෙනකොට මගේ පවුලෙන් මම වෙනස් වුණා. నేను నాకు 10 ఇయర్స్ టు 11 ఇయర్స్ నుంచి నేను మమ్మీ దగ్గర డాడీ దగ్గర నుంచి బయటికి వచ్చాను. මගේ අධ්‍යාපනය මට නැති වුණා. అక్కడ బయటికి రావడం వల్ల నాకు స్టడీస్ ఉండేది కాదు. මගේ මාමා කෙනෙක් හිටියා. යා මොකද කරේ? වෙන දුර ප්‍රදේශයකට මාව ගෙట్లක ගෙදරකට දීලා සල්ලි අරගෙන යා ගියා. నాకు అంకుల్ ఉండేవాడు. అంకుల్ నన్ను తీసుకెళ్లి ఇంకొక ఫ్యామిలీకి అమ్మేశారు. වසර ගණනාවක් ඔවුන්ගෙන් තමයි මම යන්නේ. ඒගොල්ලෝ එතන තමයි මම ජීවත් වුනේ. అమ్మేసిన చోట ఆ ఫ్యామిలీ దగ్గరే నేను ఉన్నాను. అక్కడే ඊට පස්සේ මොකද කරේ? අවුරුදු සාමාන්‍ය 10ක් 12ක් විතර වගේ ඇති මට වයස මට මතකයි ඇති. అప్పుడు నేను ఒక 10 ఇయర్స్ టు 11 ఇయర్స్ ఉండుంటాను. නමුත් ඒ කාලෙම මම මේ ජීවිතේ එපා වෙලා ඉඳි කියලා මම මැරෙන්නට බව උත්සාහ කරලා ఆ තිබෙනවා. ఏజ్ లోనే నాకు వచ్చిన పరిస్థితి కాబట్టి నేను అసలు ఎందుకు బతికాను, చచ్చిపోతే బాగుండే ఏమో అని థాట్స్ అప్పుడే వచ్చింది. නමුත් කාලෙන් ගිහිල්ලා අවුරුදු 21 මම දෙවියන් වහන්සේව පිළිගත්තේ. నాకు 21 ఇయర్స్ లో నేను దేవుడిని తెలుసుకున్నాను. අවුරුදු 21 වෙනකොට උදාකාරයෙන්ම දුක් විඳින පුළුවන් උපරිම විඳලා ඉවරයි. నేను ఆ ఏజ్ కి వచ్చినప్పటికి నేను ఫేస్ చేయాల్సిన అన్ని కష్టాలు నేను ఆల్రెడీ ఫేస్ දෙවියන් చేశాను. වහන්සේව තෝරාගත්ත දවසේ ඉඳලම కానీ నేను దేవుడిని ఎప్పుడు తెలుసుకున్నాను, මානසික සේවය තමයි කරගෙන සිටියේ. అప్పటి నుంచి నేను దేవుడి కోసమే బతికాను. ඉතින් මම සේවයට කැප වෙලා මම සේවය කරගෙන ඉන්නකොට සභාවේ ඉන්න මගේ හොඳ යාළුවෙක් నేను ఇట్లా సేవ చేసుకుని ఉన్నప్పుడు మా చర్చ్ లో ఉన్న నా ఒక ఫ్రెండ్, ඕයිල මට අවවාදයක් දුන්නා. ఆ ఫ్రెండ్ వచ్చి ఒక అడ్వైస్ ఇచ్చాడు. සහෝදරයා ඔබ වැඩට යන්න. బ్రదర్ నువ్వు అసలు ఎందుకు ఇక్కడ ఉన్నావు, నువ్వు వర్క్ వెళ్ళిపో. සභාවන් විශ්වාස කරගෙන ඉන්න එපා. నువ్వు అసలు చర్చిని ఎందుకు నమ్ముతున్నావు? ඒදි කිව්වොත් ඔයාගේ විවාහ කාලයක් වෙනකොට ඔයා සල්ලි නැතුව දුක් විඳින්න යනවා. ఎందుకంటే నువ్వు పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు నీకు అసలు డబ్బులు ఉండవు, ఏమి ఉండవు. මම කල්පනා කරා මේ කොයින්ද ආපු පරීක්ෂාවද කියලා. నేను అనుకున్నా ఏంటి కొత్తగా ఆయన చెప్తున్నాడు. නමුත් මම ඔයත් එක්ක කතා කරලා ඊට පස්සේ මගේ සේවය මම කරගෙනම ගියා. ఆయన ఏం మాట్లాడినా పర్లేదని పక్కన పెట్టేసి నేను దేవుడి పని చేశాను. මගේ මතකය ආගෙන මම විවාහ වෙන්නට ප්‍රථම අවුරුදු 3කට ඉහතදී තමයි ඔව් විවාහ වුණේ. నాకు నేను పెళ్లి చేసుకోక ముందు 3 ఇయర్స్ కు ముందే ఆయన చేసుకున్నారు. හොඳට වැඩ කරන කෙනෙක් ඉහළ තනතුරක සිටින කෙනෙක්. ఆయన మంచి జాబ్ లో మంచి పొజిషన్ ఉన్నాడు. ඔහුගේ විවාහය මොහොතේදී ඔහුගේ සල්ලි පොලියට අරගෙන ඒ වගේම ඔහුගේ තිබිච්ච වාහනේ විකුණලා තමයි ඔහුම විවාහ කරගත්තේ. అంత మంచి పొజిషన్ లో ఉన్న ఆయన్ని ఎట్లా పెళ్లి చేసుకున్నారంటే ఆయనకు ఉన్న ఆస్తి అంతా అమ్మేసి అట్లాంటి అప్పులు చేసుకుని పెళ్లి చేసుకున్నారు. මම විවාහ වුණේ ගිය අවුරුද්දේ ජූන්
13 నేను జూన్ 13 నాకు పెళ్ళయింది. ඔක්කොම විවාහකම කතා කරලා ඉවරයි. నాకు ప్రపోజల్ వచ్చింది, అన్ని మాట్లాడేశారు. එතකොට කියලා කැලෙන්ඩරේ බැලුවා 13 තමයි නිමාඩුව තියෙන්නේ. నేను క్యాలెండర్ లో చూస్తే ఒక 13 లీవ్ ఉంది. 20 ගණන් වල දවස් 3ක් එක දිගට නිමාඩු දෙන එදා යූත් කැම්ප් එක අපි ඉඳලා దానికి ముందు 3 డేస్ కు ముందు మా చర్చ్ లో యూత్ క్యాంప్ జరిగింది. මම තෝරාගත්තේ ඇවිල්ලා බදාදා සෙනසුරාදා ඉරිදා නැතුව අනිත් දවස් ඕන දවසක් මම තෝරාගත්තා. నేను వెన్స్డే సాటర్డే సండే కాకుండా ఏదైనా డేస్ ఓకే అని අනිත් చెప్పుకున్నాను. දවස්වල චර්ච් එකේ යාඥාවන් තියෙන නිසා ඒ දවස් තුනේ නැතුව වෙන දවස් තමයි තෝරාගත්තේ. ఆ మిగతా డేస్ లో మా చర్చ్ లో ప్రేయర్ జరిగేది, సో ఆ డేస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా. ස්වාමීන් වහන්සේ මැවෝ මේ සෑම දවසක්ම අපිට එහාපාත්. దేవుడు క్రియేట్ చేసిన అన్ని డేస్ మాకు మంచి డేస్ గా ఉంది. එතකොට විවාහයක දවස් සතියක් වගේ තියෙද්දි మ్యారేజ్ కు ముందు ఒక 1 వీక్ මේ ముందు සතියක් වගේ තියෙද්දි තමයි දන්නේ ජූන් 13 කියන්නේ මලවුන්ගේ දවස කියලා. ఆ, పెళ్లికి ముందు ఒక 1 వీక్ ముందే ఒక జూన్ 13 అంటే అక్కడ శ్రీలంకలో ఒక డే ఉంటే డెత్ డే అని, చనిపోయిన అందరి డేస్ ఆ రోజు సెలబ్రేట్ చేస్తాం. అందరూ సమాధులకు వెళ్ళి అట్లా ఏదో ఫ్లవర్స్ పెట్టి అట్లా వెళ్ళి ఆయన విష్ చేస్తారు. ఆ డేని నేను పెళ్లి రోజునగా పెట్టుకున్నాను. అది కూడా ఒక 1 వీక్ ముందే ఆయనకి తెలిసింది. එතකොට යාළුවෝ ඥාති ගැලීම ලව්කු නැති අපේ ඥාති ඇවිල්ලා ගොඩාක් දොස් කරපුවා ඇයි මේ වගේ දවසක් තෝරගත්තේ මලවුන්ගේ දිනේ නේද කියලා. అందరూ వచ్చి నన్ను తిట్టని, ఏంటి నువ్వు అసలు ఈ డెత్ రోజు నుంచి నువ్వు పెళ్లి పెట్టుకున్నావు, అసలు ఇట్లా కాదు, కుదరదు, వద్దు అని చాలా మంది చెప్పారు. මම හිතනවා මේ ස්ථානේ විවාහ වෙන දරුවා සිටින හොඳට ආගන්න මේක. ఇక్కడ పెళ్లి చేసుకోవడానికి యూత్స్ ఉంటారనుకున్నాను. అందరూ వినండి. එතකොට මේකත් එක්කම දැන් සතියයි දවස් 3යි 4යි දිනේ වෙඩින් එකට. ఇప్పుడు నా పెళ్లికి ఒక 3 to 4 డేస్ ఉంది. ඔබ දන්නවද මගේ අතේ සතපාක සල්ලි තිබ්බේ నా නැහැ. చేతిలో డబ్బులు ఉండేది కాదు. වයිෆ් කෝල් කළානෝ කීයද වාගේ අතේ දැන් සල්ලි දෙන්නේ කියලා. నా వైఫ్ ఫోన్ చేసి 3 to 4 డేస్ ముందు నీ చేతిలో ఎంత డబ్బులు ఉంది అని මට అడిగాడు. කියන්න බැරි ගාණක් නිසා මම කිව්වා ෆෝන් එකේ තියනවා මැසේජ් එකක් දාන්න කියලා. నాకు నోట్ నుంచి కూడా చెప్పడానికి సిగ్గేసేసి నేను ఒక మెసేజ్ పెడతాను నీకు అని ఫోన్ పెట్టేసి, ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් ෂොට් එකක් ගාලා දැම්මා 500 ගණන් තියෙන මේක බැංකුවේ මට දෙන්නේ නැහැ කියලා. నా ఫోన్ లో స్క్రీన్ షాట్ కొట్టి ఆమెకి పంపించాను. నా బ్యాంక్ లో ఒక 500 ఉంది. ఆ 500 కూడా బ్యాంక్ విత్డ్రా చేయడానికి ఇవ్వరు, వాళ్ళే ఉంచుకుంటారని పెట్టారు. දැන් යා කලබලව මොකද කියන්නේ? එහෙනම් මේ අවුරුද්දේ අන්තිමට හරි දාගන්න තිබුණේ කියලා දැන් යා කලබල වෙලා. ఇప్పుడు నా వైఫ్ చాలా కంగారు పడుతుంది. అసలు ఎందుకు అలాంటప్పుడు ఈ డేస్ లో పెట్టారు, మనం మార్చేద్దాం, మనం ఇయర్ ఎండ్ అయినా పెట్టుకుందాం, డబ్బులకు వచ్చాక చేసుకుందాం అంది. කාන්තාව නිතරම මේක තමයි දෙයක් කරන්න යනකොට ඒගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා කලබල වෙන එක තමයි වැඩි. වැඩකට වඩා කලබල වෙන එක වැඩි. లేడీస్ కి ఏంటంటే ఏదైనా పని జరగక ముందు ఫస్ట్ టెన్షన్ పడిపోతారు, అది లేడీస్ నేచర్. මම කෝ නිහඬව ඉන්නේ. ඔයා වෙඩින් එක දවස් දාවන නැති අනිත් ඔක්කොම දෙවියන් අස්සේ බලාගෙන. నేను ఏమన్నానంటే వైఫ్ తో, నువ్వు సైలెంట్ గా ఉండు, నువ్వు వెడ్డింగ్ మా పెళ్లి రోజుకి ఆ స్టేజ్ కి రా, చాలు, దేవుడు మిగతా అన్ని చూసుకుంటా. තවත් දවසක් දැන් එනවා. ඊගව දවසේ කවුද? నెక్స్ట్ డే මම හොඳයි අඳුරන සහෝදරි කෙනෙක්. నాకు బాగా తెలిసిన ఒక బ్రదర్, එයාගේ අකට එන්න හොඳට සල්ලි තියෙනවා. ఆయన సిస్టర్ కి బాగా రిచ్ గా ఉండేవారు. එයා දැක්කම මට කතා කරලා කිව්වා ඔයාගේ සල්ලි නැහැනේ. సిస్టర్ సడన్ గా నాకు ఫోన్ చేసి, నీ చేతిలో డబ్బులు లేదు కదా. අපි අක්කගේ මම අඩු පොලිට ඔයාලට සල්ලි අරන් දෙන්නම් කියලා. ఆ సిస్టర్ ఏమన్నది, మా అక్క దగ్గర నుంచి నేను ఇంట్రెస్ట్ కి నీకు డబ్బులు తెచ్చిస్తాను అన్నాడు. 120 නැතුව 100ට පාකට ගන්න ඒක පාපයක් නෙවෙයි. දැන් ඉතින් දවසයි දිනේ නිසා අරගන්න කියලා කිව්වා එයා. And 20% తీసుకుంటేనే నువ్వు అది పాపం అవుతే ఒక 5% తీసేసుకో, అది పాపం కాదులే, ఇంకొక రోజే ఉంది పెళ్లికి, నువ్వు డబ్బులు ఇంట్రెస్ట్ కి తీసుకో అన్నాడు. ශ්‍රී ලංකාවේ කිතුමන් ඒම ධර්මයක් හදාගෙන තිබෙන මේ කොහොමද දන්නේ නැහැ. శ్రీలంకలో ఉన్న క్రిస్టియన్ అట్లా అనుకుంటారు, వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్టు అన్ని మార్చుకుంటారు. నాకు ఇక్కడ ఎట్లాగో తెలియదు. ඉතින් මම කිව්වා නෑ 110 පාකට නෙවෙයි නිකන් දුන්නත් අයින නම් එපයි කියලා කිව්වා. నువ్వు ఇంట్రెస్ట్ 5% కాదు, నాకు అసలు అప్పుకే వద్దు, నాకు డబ్బులు వద్దు මම అన్నాడు. එයාට කියපු කාරණාව තමයි බෝතලයක් බිව්වත් වැරදි. ඒකේ පියනින් එකක් බිව්වත් වැරදිම තමයි. నేను ఆమెకి ఒక మాట చెప్పాను, మనం డ్రగ్స్ ఉంటాయి కదా బాటిల్లో, మరి అది ఒక బాటిల్ మొత్తం తాగినా తప్పే, ఒక మూత తాగినా తప్పే
ඔබට මට ස්වර්ග රාජ්‍ය අයිති වෙනවා කියන එක ඔබ මතක තබා ගත යුතුයි. మనం 99 గుడ్ థింగ్స్ చేసి ఒక్క చిన్న తప్పు చేస్తే కూడా మనకి పరలోక రాజ్యం మనం చేరుకోలేము. බලන්නේ දේව දූතයාගේ ජීවිතේ සියල්ලක්ම සම්පූර්ණයි ස්වාමීන් වහන්සේට මේ වෙන එක නමස්කාරය අලංකාරය සියල්ලක්ම වර්ණනා කරනවා. ఆ ఏంజెల్ ని చూస్తే ఆయన చక్కగా దేవుడిని ఆరాధించుకున్నాడు, మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నాడు, మంచి బ్యూటీ ఉంది, అన్నిట్లో కంప్లీట్ గా ఉన్నాడు. නමුත් දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධව එකම එක සිතුවිල්ල ඔහුගේ හදවතේ පැන නැගුණේ. కానీ దేవుడికి విరోధంగా ఒకే ఒక చిన్న ఆలోచన వచ్చింది. ඒක පාපයක්. అది ఒక ඒ పాపం. වගේම අලුත් ජීවිතේ අපි ජීවත් වෙනකොට ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා දෙන කාරණා ඔබ හොඳ ආකාරව දන්නවා. మన న్యూ టెస్టమెంట్ లో చూస్తే జీసస్ ఈ గురించి ఏం చెప్తున్నారో మాకు తెలుసు. ඉතින් දැන් මේ දවසයි තිබෙන්නේ දැන් වෙඩින්නකට. సో మా పెళ్లికి ఇంకొక రోజే ఉండేది. උදාහරණවද මම නොසිද්ධු අයිලෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ සියල්ලක්ම සැපේවා. మీకు తెలుసా అసలు నా ఆలోచనకి కూడా అందమైన దేవుడు నాకు కావాల్సిన అన్ని సమకూర్చారు. එක රුපියලක්වත් දෙවියන් වහන්සේ මට ගන්න තිබ්බේ නෑ. ఒక్క రూపాయి కూడా నేను బయట నుంచి తెచ్చుకోవాల్సిన పని లేకుండా దేవుడు చేశాడు. හරියාකාර නිලවසින් කීයක් වීදම් වුණාද කියන එක මම දන්නේ නෑ. ఈ రోజు వరకు అసలు నేను ఎంత ఖర్చు పెట్టానో కూడా నాకు లెక్కలు తెలియదు. සාමාන්‍ය ගණන් නැගොත් ලක්ෂ 10ක් 12ක් අතර වගේ වීදම් වෙලා තිබෙනවා. నేను అనుకుంటాను ఒక 10 to 15 lakh అయ్యొచ్చు అనుకుంటాను. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ එක රුපියලක්වත් ගන්නේ නැතුව සියල්ලක්ම උන්වහන්සේ සැපේවා. కానీ దేవుడు ఒక రూపాయి కూడా బయట నుంచి తెచ్చుకోవడానికి సిట్యుయేషన్ క్రియేట్ చేయకుండా దేవుడు నాకు కావాల్సిన అన్ని సమకూర్చాడు. උන්වහන්සේට සේවය කරන මනුෂ්‍යයට කිසි කලකට උන්වහන්සේ ලැජ්ජාවට පත් කරන්නේ නෑ. దేవుడు కోసం సేవ చేసే ఎవరిని దేవుడు సిగ్గుపరచడు. නමුත් මට ආවාද දීපුවා සිටිනවා. కానీ నాకు చాలా అడ్వైస్ ఇచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ඒගොල්ලෝ විවාහ වෙලා තවමත් ඒගොල්ලෝ පොලිය ගෙවාගෙන ඉන්නවා කියලා මට ආරංචිය ලැබුණා. నాకు వాళ్ళ గురించి తెలిసింది. ఇంకా వాళ్ళు పెళ్లి అయి చాలా ఇయర్స్ అయినా ఇంకా అప్పులు కడుతూనే ఉన్నారు. එක රුපියලක්වත් ගානක් ගත්තේ නෑ. නමුත් මේ සියල්ලක්ම ස්වාමීන් වහන්සේ අලංකාර ලෙස කරලා ඉවරලා මුදලුත් අපිට ඉදිරි වුණා. దేవుడు చక్కగా మాకు కావాల్సిన అన్ని ఇచ్చేసి మా చేతిలో డబ్బులు కూడా మిగిలినట్టు ඒ చేశారు. වගේම මගේ යාළුවෙක් මිත්‍රයෙක් ඔහුගේ විවාහය තිබුණේ 12 වෙනිදා. మా ఫ్రెండ్ ఒక పెళ్లి ఉండేది, అది 12th අපි జరిగింది. ඉන්නේ මාල් නිවාසයේ 6 වෙනිදා අපි ඉන්නේ. మనం ఫ్లాట్ లో ఉంటాము, దాంట్లో 6th ఫ్లోర్ లో ఉంటాము. මේ 5 වෙනිදා අපි. వాళ్ళు ఉండేది 5th ఫ్లోర్ లో. නමයිලා සංජු. ఆయన పేరు సంజు. ආරම්භ කාලේදී දෙවියන් වහන්සේට කියලා වතුර බෞද්ධිස්මයව ගතව සහෝදරයෙක්. ఆయన చక్కగా బ్యాప్టిజం తీసుకుని దేవుడితో ఆయనలాగా ఉన్నాడు. ඔව් විවාහ වුණේ ඇවිල්ලා අන්‍ය ජාතික කාන්තාවක්. కానీ ఆయన ఎవరిని పెళ్లి చేసుకున్నాడంటే వేరే మతంలో ఉన్నవారిని చేసుకున్నాడు. මිත්‍රයෙක් වුණා ඔහුගේ විවාහයට මට යන්න බැරි වුණා. මගේ විවාහයට ඔහු ආවෙත් නෑ. ఫ్రెండ్ గా ఉన్నాము కానీ ఆయన పెళ్లికి నేను వెళ్ళే పరిస్థితి. මාලවුණු මේ දවස් කියලා මේ දිනේ මහර කරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ විවාහය සිද්ධ වුණේ. ఈయన ఏం చేశారంటే అమ్మో డెత్ డే వస్తుంది కదా, అసలు ఈ రోజు నా పెళ్లి జరగకూడదని చేంజ్ చేసుకున్నాడు. ఆయన 13 වෙනිදා කරන්න හොඳ නැහැ කියලා ඒගොල්ලෝ 12 වෙනිදා දාගත්තේ. 13th పెళ్లి జరగకూడదు అనుకొని 12th మార్చుకున్నాడు. කියන්න මට අදටත් දුකයි. కానీ ఆయన పరిస్థితి చెప్పడానికి నేను ఇంకా బాధపడుతున్నాను. ඔවුන් විවාහ වෙලා අනියට මාසෙක ඒගොල්ලෝ ඩිවෝස් වුණා. వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకుని కరెక్ట్ గా ఒక 1 month లో డివోర్స్ මම అయింది. හිතන්නේ දැන් ඩිවෝස් වෙලා මම හිතන්නේ මාස 10කට ආසන්නයි. వాళ్ళు డివోర్స్ అయ్యి ఇంకా ఒక 10 months అయి මේ ఉండేమో. විවාහයෙන් සිටිනව දරුවන බොඳ ආකාර දෙයක් තේරුම් ගන්න. పెళ్లి చేసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్న మీరు వర్క్ చేసుకుంటే කිසිම මොහොතකදී කිසිම විටකදී ඔබ අන්‍ය ජාතික ස්ත්‍රී සමගද අන්‍ය ජාතික පුරුෂයන් සමගද විවාහ කරගෙන යන්න දෙපා. దేవుడు లేని వాళ్ళని మీ ఫ్యామిలీలో పెళ్లి చేసుకోవద్దు. මොකද ඔබගේ ජීවිතයේ දෙවියන් වහන්සේට වටිනවා. තරුණ ජීවිතයේ විශේෂම දෙවියන් වහන්සේට වටිනවා. ఎందుకంటే యూత్ లైఫ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ గా ఉంది దేవుడు సన్నిధిలో. මේ තරුණ කාලේදී දෙවියන් වහන්සේට කරන්න පුළුවන් සේවය වයෝවෘද්ධ ගියාට පස්සේ ඔබට කරන්නට බෑ. మీ యూత్ ఏజ్ లో చేయగలిగిన సేవ మీరు కొంచెం ఏజ్ అయ్యాక చేయలేరు. ඒ ගාතිකම අපි දෙවියන් වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙන අපගේ යෞවන කාලේදී දෙවියන් වහන්සේට සේවය වෙනුවෙන් කැපවෙච්ච එක නිසා నేను నాకు తెలిసిన ఏజ్ నుంచి యూత్ ఏజ్ నుంచి నేను ఇప్పుడు వరకు దేవుని సేవలో ఉన్నాను కాబట్టి నాకు చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది. සමාන වෙලාවට දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ පිපාසය තියෙන කෙනෙක් වෙන්නට පුළුවන්. మీకు దేవుడి కోసం ఏదో ఒకటి చేయాలని చాలా అనుకున్నాయనేమో. නමුත් සතුරා ලෞකික ආශිර්වාදය ඔබට පොමින් కానీ శత్రువు ఏం చేస్తాయంటే లోకం గురించి కావాల్సిన ఆశలు మీ దగ్గర ඔබ తీసుకొచ్చి ලෝකෙට ඇදගෙන යනවා. మిమ్మల్ని లోకానికి ట్రాక్ చేసుకుని తీసుకెళ్తారు. පසුව ඔබ හැම
ගිහිල්ලා ඉවරයි දෙවියන් වහන්සේගේ ඈතට. తర్వాత నువ్వు తిరిగి చూసినప్పుడు దేవుడితో నీకు చాలా దూరం ఉండవచ్చు. ඔබ එතකොට ඔබට තේරෙයි අයියෝ මේ තීරණය මම අවුරුදු 10කට ප්‍රථම අරන් තිබ්බනම් අද මේ වගේ දුක් විඳින්න ඕනේ නැහැ කියලා. అప్పుడు నువ్వు అనుకోవచ్చేమో ఇంకా ఇది 10 years బ్యాక్ నేను దేవుడితోనే ఉండుంటే ఈ డిసిషన్ తీసుకుంటే ఎంత బాగుండేమో అనుకోవచ్చు. මොකද මේ වගේ අනන්තවත් මනවිල කියලා අහලා තිබෙනවා. ఇలాంటి చాలా సిట్యుయేషన్స్ నేను ඒ చూసాను. නිසා විවාහයක සිටින්නව දරුවෝ ඉතාමත්ම ප්‍රවේශම් වෙන්න. సో పెళ్లి చేసుకోవాల్సిన మీ పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా ඔබගේ చూడండి. ජීවිතය ඔබගේ සේවය ඔබගේ රැකියාව සියල්ලම ඔබ දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් ලබා දෙන්න. మీ లైఫ్ లో మీరు చేయాల్సిన జాబ్ లో మీరు చేయాల్సిన అన్ని విషయాల్లో దేవుడికి ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇవ్వండి. දෙවියන් වහන්සේව හඳුනාගත්තට පස්සේ මට එකම ලොකුම අභියෝගය ආවේ නිවසද ගෙදරද? නිවසද එහෙම නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යද කියලා. నేను దేవుడిని తెలుసుకున్నాక ఫస్ట్ వచ్చిన ఛాలెంజ్ ఏంటంటే నేను ఇల్లు చూస్ చేసుకోవాలా లేదంటే దేవుడు సేవ చేసుకోవాలా. මගේ දෙවෝපියන් දෙදෙනා ලොකුට අධ්‍යාපනය මුකුත් කරගෙන නැහැ. నా పేరెంట్స్ పెద్దగా చదువుకున్న వాళ్ళు కాదు. ඒගොල්ලෝ කවදාවත් මට ගෙදරට මේක ගෙනල්ලා දෙන්න, සල්ලි ගෙනල්ලා දෙන්න මේ කිසිම දෙයක් ඒගොල්ලෝ ඉල්ලුවේ නැහැ. కానీ వాళ్ళు ఎవరు ఎప్పుడు నన్ను ఐటీ నువ్వు డబ్బులు తీసుకురావట్లేదు ఎందుకు మమ్మల్ని చూడలేదు అని ఎప్పుడు అనరు. ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තු එකම දේ ඔබ දෙවියන් වහන්සේට සේවය කරන්න කියා. ఆయనకి ఉన్న వాళ్ళకి ఉన్న ఒకే ఒక హోప్ ఏంటంటే నువ్వు దేవుడి కోసం బ్రతుకు. හාලෙලූයා. ඒ නිසා ඔබගේ ජීවිතේ ඉතාමත්ම ඔබගේ ජීවිතයේ ස්වාමීන් වහන්සේ දෙසා කැප කරගෙන ඔබ ඉදිරියට යන්න. మీ లైఫ్ ని దేవుడు ఇచ్చిన అన్ని విషయాలతో పాటు దేవుడితోనే నడవండి. දෙවියන් වහන්සේ සමග ඔබ යනවාට සතුරා කොහෙත්ම කැමති නැහැ. మీరు దేవుడితో నడిచినప్పుడు అది శత్రువులకి అసలు ఇష్టం ఉండదు. ඒ අභියෝගය නිතරම ඔබ මතක තබා ගත යුතුයි. ఆ ఛాలెంజ్ మీకు ఉందని పద్దాక మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ඔබ මේ ස්ථානයේ සිටිනව සෑම කෙනෙක්ම දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයෙක් දුවෙක්. ఎందుకంటే ఇక్కడ కూడుకున్న అందరూ మీరు దేవుడు కుమారులుగా ఉన్నారు. ලෝකයේ සිටින මනුස්සයෙක් ඒක අභියෝගයක් ගන්නක් නැහැ ඔබ. లోకంలో ఉన్న మనుషులకి అది పెద్ద ఛాలెంజ్ అనేది కాదు. මොකද ඔබ සිටින්නේම යක්ෂයාගේ රාජ්‍යයේ සිටින්නේ. ఎందుకంటే ఆ లోకంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆ శత్రువుని రాజతులు ఉన్నారు. නමුත් ඔව් වතුර බෞද්ධිස්මේ අරගෙන ඔව් තීරණයක් අරගෙන සභාවට යනවා දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක යනවායි කියලා ඔව් තීරණය ගත්තදා පටන්ම ඔබ පිටිපස්සේ එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. కానీ మీరు మారు మనసు పొంది బాప్టిజం తీసుకొని దేవుడితో దగ్గర అయినప్పుడు మీకు మీ వెనకాల ఇంకొకడు వస్తాడు. ඒක අපි පොඩ්ඩක් බලමු යාකෝබ් පොතේ యాకోబు బుక్ లో පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ ఫస్ట్ చాప్టర్ 14. 14th. යාකෝබ් පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ ప్రతివాడు తన స్వకీయమైన దురాశలకు ఏడవబడి మరొకరు పడిన వాడే శోధింపబడును. దురాశ గర్భము ధరించి పాపములు కలగా పాపం పరిపక్వై మరణమును కలుగు. බලන්න මේ ස්ථානයේ කියනවා එක එක මිනිසයා තමාගේ තෘෂ්ණා වලින් අඳිනු ලබනවලු. ఒకసారి గట్టిగా చదివి నాకు ఆ వర్స్ అర్థమైంది. ప్రతివాడు తన స్వకీయమైన దురాశత ఏడవబడి කියවනේ 14 එකේ 14. ఫస్ట్ చాప్టర్ 14 వర్స్. ప్రతివాడును తన స్వకీయమైన దురాశ చేత ఎన్నుబడి మరుడు కొల్పబడిన వాడే శోధింపబడును. దురాశ గర్భము ధరించి పాపము కనగా పాపం పరిపక్వమై మరణము కలుగును. බලන්න මේ ස්ථානයේ කියනවා එක එක මිනිසයා තමාගේ තෘෂ්ණා වලින් අඳිනු ලබනවලු. ప్రతివాడు దురాశతో ట్రాక్ చేస్తారంట. ඔව් පොළඹවනු ලබන කන්දිය පරීක්ෂා කරනු ලබයි. ఆయన టెంప్ట్ అయినప్పుడు ఆ ఛాలెంజ్ కి ఏర్పడతాడు. මේ පරීක්ෂාව එන මොහොතේදී මේ පරීක්ෂාවට කී දෙනෙක් අසු වෙනවද? ఇట్లా ఛాలెంజ్ వచ్చినప్పుడు ఎంత మంది దాంట్లో చిక్కుకుంటారు. මේ පරීක්ෂාව සමහරක් වෙලාවට ලෝකාකාර දෙයක් වෙන්නට පුළුවන්. ఈ ఛాలెంజ్ చూసినప్పుడు కొన్నిసార్లు లోకం నుంచి వచ్చే లోకాకారం ఉండొచ్చు. මේ තෘෂ්ණාව සමහරක් වෙලාවට මුදලක් වෙන්නට පුළුවන්. ఈ దురాశ అనేది ఒక డబ్బులుగా ඒක వచ్చేచ్చు. නැතිනම් මේක ලෞකික ආශිර්වාදයක් වෙන්නට පුළුවන්. లేదంటే లోకం నుంచి వచ్చిన ఒక ఆశీర్వాదంగా ఉండొచ్చు. නමුත් මේක පරීක්ෂා කරනු ලබනවා ප්‍රථමයෙන්ම ඔබ. ఫస్ట్ మనం దాని నుంచి చెక్ చేసినప్పుడు නමුත් මේ පරීක්ෂා කරාට පසුව මේ තෘෂ්ණාව පිළිසිඳ ගන්නවලු. ఇట్లా మనం దాని నుంచి చెక్ చేసినప్పుడు దురాశ అనేది మా లోపల నుంచి బయటకు వస్తాయి. මේ තෘෂ්ණාව ඔබ පිළිසිඳ ගත්තට පසුව ඒකෙන් එන ප්‍රතිඵලය කුමක්ද? ఈ దురాశ అనేది మా లోపల నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు దాని నుంచి వచ్చే ప్రతిఫలం ඒ ఏంటి? ප්‍රතිඵලය කුමක්ද? පාපයයි. ప్రతిఫలం ఏంటంటే పాపం.
පාස්ටර් වැඩ මම දන්නවා පාස්ටර්. కాదు నాన్న అసలు పాస్టర్కు ముందే నాకు తెలుసు. පාස්ටර් මම බයිබල් ස්කූල් එකේ ඉගෙනගෙන තිබෙනවා. పాస్టర్ నేను అసలు ఈ బైబిల్ కాలేజ్ లో చదువుకున్నాను. පාස්ටර් සභාවේ විතරයි දෙවියන් වහන්සේලා සුද්ධි කරගෙන ඉන්නේ මම ලෝකේ වටේම ගිහිල්ලා ආවිල්ලා ඉවරයි. పాస్టర్కి ఏం తెలుసు? పాస్టర్ సింపుల్ గా చర్చ్ లో ఉంటాడు, ప్రీచ్ చేస్తాడు, అంతే తెలుసు. నేను మాత్రం లోకం మొత్తం వెళ్ళి వచ్చాను. ඔබ දන්නවද ලෝකයේ සතුරා ඒ මනුෂ්‍යයාගේ ඇස් අන්ධ කළාට පසුව ඔහු තුළ ඒ පාපේ තෘෂ්ණාව පිළිසිඳ ගන්න එක ඔහුටම තේරෙන්නේ නැහැ. ఎందుకంటే శత్రువు వల్ల ఆ దురాశ అనేది మా లోపలికి వచ్చి పాపం ప్రతిఫలంగా వచ్చినప్పుడు అసలు పాపం ఉందనేది కూడా కనిపించకుండా వినిపించకుండా సైతాన్ అట్లా చేస్తాడు. නමුත් පාපේ ඔහු තුළ වර්ධනය වෙලා යම් දවසක ඒක පින්දරයකට යනවා. ఈ పాపం అనేది కొంచెం కొంచెంగా గ్రో అయ్యి అది బ్లాస్ట్ అవుతాయి. බයිබලයේ කියනවා ඒ පාපේ සම්පූර්ණ වෙන කල්ලිදී ඔහුට උපදවන්නේ මරණයයි. ఈ పాపం అనేది కంప్లీట్ అయినప్పుడు మరణం వస్తుంది. ඒක තමයි රෝම පොතේ කියන්නේ. అందుకే రోమములో చెప్తారు පාපේ සම්පූර්ණ වන ඒ සම්පේ කියනවා මරණය ඔහුට එකයි කියා. మరణమే అది లాభం అని చెప్పారు. පාපේ කුලියන මරණය කියලා කියනවා. పాపం చేసే వాళ్ళకి නම పాపం చేస్తే దాంట్లో ప్రతిఫలం మరణం. පාපේ කුලියන මරණය. పాపం నుంచి పాపం వచ్చేది మరణం. పాపం వల్ల వచ్చేది మరణం. సరే මම හිතන ඔබට තේරුණා ඒක. మీకు అర్థమైందని అనుకుంటా. නම මේ ස්ථානයේ ඒක තව ටිකක් විග්‍රහ කරලා ලියලා තිබෙනවා. ఈ రోమ బుక్ లో ఉన్న మాట ఇక్కడ కొంచెం డీప్ గా చెప్పారు. පියවරෙන් පියවර පාපේ කොහොමද මනුෂ්‍යගේ ජීවිතයට ඇතුල් වන්නේ කියලා. స్టెప్ బై స్టెప్ అసలు ఎట్లా పాపం మా లోపలికి వస్తాయని ఇక్కడ ఉంది. ශ්‍රීමන්ත සහෝදරයා සහෝදරිය දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ රාජ්‍ය උදෙසා ඔබ වෙන් කරගෙන තිබෙන්නේ. దేవుడు రాజ్యం కోసం మీ అందరిని ఎన్నుకున్నారు. දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම උන්වහන්සේ මාව තෝරාගෙන තිබුණා. దేవుడు నన్ను ఏర్పరచుకున్నారు. පළවෙනි කාරණාව ප්‍රථමයෙන්ම මගේ අධ්‍යාපනයට පාර දුන්නා. ముందు ఏంటంటే నా స్టడీస్ కి ప్రాబ్లం వచ్చింది. දෙවන කාරණාව මගේ සහෝදරයන්ගේ මාව වෙන් කළා. రెండవది నేను నా ఫ్యామిలీ నుంచి వేరు చేశారు. තුන්වන කාරණාව දෙමෝපියන්ගේ නිවසෙන් මට මාව වෙන් කළා. మూడవది నా ఫ్యామిలీ నుంచి నన్ను బయటికి తెచ్చారు. හතරවන කාරණාව පුංචි කාලෙම දෙමෝපියන්ගේ ලැබෙනා ඔය ආදරය කරුණාව සියල්ලක්ම ඉවත් කළා. నాలుగవదంటే చిన్నప్పటి నుంచి నా ఫ్యామిలీ నుంచి పొందుకోవాల్సిన ప్రేమ అసలు నాకు తెలియదు. අන්තිම කාරණාව මම කොහෙන්ද සිටින්නේ දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ සැලසුමේ එළියේ සිටින්නේ දැන් මරණය කියන ස්ථානය. ఐదవది ఏంటంటే దేవుడు ఏమనుకున్నాడో ఆ చోట నేను నుంచున్నాను. මරණය කියන ස්ථානයක සිටින්නේ. මරණය තොඳයි කියන ස්ථානයක සිටින්නේ. అది చనిపోతే బాగుంటే అని థాట్స్ ఉండేది. නමුත් මරණයෙන් උත්ථාන වුණා වූ යේසුස් වහන්සේ මගේ ජීවිතේට මුණ ගැසුණු කාලයේදී සියල්ලක්ම ආත්මතිම වෙනස් වුණා. ఈ సిట్యుయేషన్స్ ఉన్నప్పటికీ దేవుడిని నేను ఎప్పుడు మీట్ అయ్యాను, దేవుడిని ఎప్పుడు తెలుసుకున్నాను. ఆ యేసుక్రీస్తు చనిపోయారు కానీ తిరిగి లేచి ఆయనే నాతో ఉన్నారని ఎప్పుడు అవగాహన చేసుకున్నాను. అప్పుడు ఈ అన్ని పరిస్థితులు మారేది. සමහර වෙලාවට මේ දාමන කාලෙදි මේ ස්ථානෙ සිටගෙන ඔබ වෙන්න නැති. కొన్నిసార్లు మీరు ఇక్కడ ఉన్న మీరు కూడా అనుకోవచ్చు. ඔබ
చెప్పగలుగుతాను. මේ දාවල් කාලේදී ශුද්ධාත්මයෙන් වහන්සේ සාක්ෂි. ఈ మూమెంట్ లో హోలీ స్పిరిట్ టెస్టిమనీగా ఉంటారు. නමුත් මම ලෝකයේ ඉඳලා උපේනකට වඩා මහත් සමාදානයක් අදවසින් මම මුක්ති විඳිනවා. నేను లోకం నుంచి లోకం ఉన్నప్పుడు ఉన్న సమాధానం కన్నా దేవుడితో ఉన్నప్పుడు సమాధానం గొప్పగా ఉంది. උන්වහන්සේ අද වෙන විට මගේ ඉතිහාසෙම වෙනස් කරලා අලුත් නව ගමනක් යනට උන්වහන්සේ සලස්වා තිබෙනවා. దేవుడు నా హిస్టరీ మార్చేసి దేవుడితో నడవాల్సిన వే చక్కగా మార్చారు. සතුරා අපට විරුද්ධව සිටින එක අපි තේරුම් ගන්න තෙක්ම අපිට සාර්ථක ගමනක් යන්නට බැරි වෙයි. సైతాను మా వెనకాల ఉంది అని మనం గ్రహించే వరకు మాకు ఈ స్పిరిచువల్ లైఫ్ లో నడవడం చాలా కష్టం. කොපමණ දුරට ගමනක් යන්න තිබෙනවද? ඒක සතුරා අපිට පේන්නේ නැති වෙන වසනවා. మనకి ఎంత దూరం వెళ్ళాల్సింది ఆ వే సైతాన్ క్లోజ్ చేసేస్తాడు కనిపించకుండా. බලන්න ඉන්දට වැඩෙනකොට ඉන්දට සභාවට එනකොට කැමති නැහැ. సైతానికి ఇష్టం ఉండదు మీరు చర్చికి రావడం సండే. ඉන්දටම කියලා තමයි අපි ගැලීම ලැබුණ නැති జాతి ඔක්කොම ගෙදරට එන්නේ. మా రిలేషన్స్ ఉంటారు, వాళ్ళు సాల్వేషన్ దేవుడు అంటే తెలియదు, వాళ్ళు సండేని ఇంటికి వస్తారు. ඉන්දට තමයි විවිධාකාර ගමන් බිමන් අපිට එන්නේ. అసలు సండేని చాలా డిఫరెంట్ పనులు వస్తాయి. තව විනාඩි 15ක් තියෙන නිසා මම එකම එක සාක්ෂියක් කියලා මම නිම කරන්න යනවා. ఇంకొక 15 minutes లో నేను ముగిస్తాను. ఒక టెస్టిమనీ ఉంది. ශ්‍රී ලංකාවේ මාතර ප්‍රදේශයේදී එක පාලකවරයෙක් සිටියා. శ్రీలంకలో మాతృ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఒక పాస్టర్ ఉన్నాడు. ඒ පාලකවරයාට වැඩිම දිනියක් හිටියා. මම හිතන්නේ අවුරුදු 18ක් 18ක් වෙන්නේ. పాస్టర్ కి ఒక ఎల్డర్ డాటర్ ఉండేది. ఆమె ఏజ్ ఒక 70 to 80 ఉండే. එයා පාසලට යනවා. පාසලට ගිහිල්ලා ගෙදරට ආපු ගමන්ම බෑග් එක ගත්තා ගියා සේවයට. ఆ డాటర్ ఏంటంటే స్కూల్ అవ్వగానే ఇంటికి వచ్చి బ్యాగ్ తీసేసుకొని మినిస్ట్రీ కోసం వెళ్ళిపోతాడు. කිසිම ටියුෂන් පන්තියකට යන්නේ නැහැ. ఏ ఎక్స్ట్రా క్లాసెస్ కి వెళ్ళు, කිසිම ඔන්ලයින් එකේ ක්ලාස් එකකට සහභාගී වෙන්නේ නැහැ. ఆన్లైన్ క్లాస్ కి అటెండ్ అవ్వదు. කොහෙවත් මේ යන්නේ නැහැ. ఎక్కడికి వెళ్ళరు. ඒ සතියේ දවස් 5 ඉස්කෝලේ විතරයි. 5 డేస్ స్కూల్ కి వెళ్ళిపోతారు. දෙමෝපිය දෙදෙනාවත් ලොකුවට අධ්‍යාපන පාසල් සිස්ටම් වල ලොකුවට ඉගෙනගෙන නැහැ. పాస్టర్ సిస్టర్ కూడా పెద్దగా ఏమి చదువుకోలే. ඉතින් මෙයා එක්සෑම් වාරයට මුණ දෙන්නට ගියා. ఈ అమ్మాయికి ఎగ్జామ్ వచ్చినప్పుడు එක්සෑම් එකක් ලිව්වා. ఎగ్జామ్ కూడా రాసేసింది. දන්නවද ප්‍රතිඵලය ආවේ කොහොමද කියලා? రిజల్ట్ ఎట్లా వచ్చిందని మీకు తెలుసా? ඒ 9ක් ආවේ දරුවට. 9 A's వచ్చింది. 9ක් තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ ගන්න පුළුවන්. ඒ 9ම සබ්ජෙක්ට් 9ම යා පාස්. ඒ 9ක් ආවා. శ్రీలంక 10th ఎగ్జామ్ లో సబ్జెక్ట్ 9 సబ్జెక్ట్ ఉంటే దాంట్లో తీసుకోవాల్సిన హైయెస్ట్ మార్క్ ఆయన ఆమె ඔබ తీసుకుంది. දන්නවද ඔව් සමග ඉගෙන ගන්නව ඒ දරුවගේ යාළුවෝ සෙට් එක ඔක්කොම. ఆ డాటర్ తో చదువుకునే ఇంకా ఫ్రెండ్స్ ఉండేవాళ్ళు. 6 මාද ක්ලාස් 6:30 కి క్లాసెస్. ඉස්කෝලේ යරලා ආවම තව මැත්ස් එකට ක්ලාස් එකක්. స్కూల్ కి వెళ్తారు, వెళ్ళి రోజు ఇంటికి వచ్చాక మ్యాథ్స్ కి క్లాస్, ආයිත් ඉංග්‍රීසි පාඩම වල ක්ලාස් එකක්. మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ కి ఒక క్లాస్. රෑදායට ස්කූල් එකේ ක්ලාස් එකක් මදිවට. అది తప్పకుండా మళ్ళీ 10 o'clock కి కూడా క్లాస్ ఉండేది. ඒ දරුවන්ට පවා ඒ 9ක් ගන්න බැරි වුණා. అంత క్లాస్ అటెండ్ అయిన ఆ పిల్లలకు కూడా 9 A తీసుకోలేని పరిస్థితి. කිසිම පන්තියකට නොකර සේවය කරනව ඒ දියණිය ඒ 9ක් ශාන්ති වෙනවා. ఏమి క్లాసెస్ కి వెళ్ళకుండా దేవుడి కోసమే సేవ చేసిన ఆ అమ్మాయికి మంచి రిజల్ట్ వచ్చింది. හාලෙලූයා. උන්වහන්සේ කරේ විශ්වාසවන්තව තබන මනුෂ්‍යයට උන්වහන්සේ කිසි කලකට උන්වහන්සේ අත්හරින්නේ නැහැ. దేవుడిని నమ్మిన మనుషుల్ని దేవుడు ఎప్పుడూ చేయవిడవడు. ඒ නිසා මේ දාවල් කාලේ ඔබගේ ජීවිතේ දෙවියන් වහන්සේ නිසා කැප කරන්න. మీ లైఫ్ ని దేవుడి కోసం ఇవ్వండి. ඉතින් දවසේදී සාතන්ගේ ස්වර්ගයෙන් පල්ලයට වැටෙන මොහොතේ ඔබට තීරණයක් නම් లూసిఫర్ పరలోకం నుంచి కింద పడినప్పుడు తీసుకున్న ఒక డిసిషన్ ఏంటంటే මම ඉඳලා ආපු තැනට මම කාවද එතනට යන්නට ඉඩ කියන්නේ නැහැ. నేను నాకు ఉన్న పొజిషన్ ని ఎవ్వరు నేను పంపను అని సైతాన్ అనుకున్నాడు. දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා නුඹට වඩා බලය මට තිබෙනවා. මම එක්කිනෙක්ව මගේ අභි සාදර නුඹේ ස්ථානෙම තබලා පුහුණු කරලා මම ගන්නම් කියලා කිව්වා ස්වාමීන් වහන්සේ. అలా సైతాన్ అన్నప్పుడు దేవుడు ఏమన్నాడంటే నేను నా చేత్తోనే ఒక బిడ్డని తయారు చేసి నా పిల్లలు ఆ పొజిషన్ లో కూర్చున్నాడని ఛాలెంజ్ చేశాడు. ඒ තමයි මේ පොළවේ අපි බිහිුනේ මේ පොළවේදී ස්වාමීන් වහන්සේට නමස්කාර කරන්න තවත් ඉගෙන ගන්නවා. అందుకే మనం ఈ లోకంలో పుట్టాము, దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నాం. බයිබලෙ කියන්නේ සුද්ධව සිටින තැනත්තා තව සුද්ධ වේවා. బైబిల్ ఏమన్నారంటే పరిశుద్ధ
මම මේ ස්ථානයේ මේ තීරණය ගත්තේ නැති නිසා මම දැන් දුක් විඳිනවා. నేను ఈ డిసిషన్ తీసుకోలేకపోయాను, అందుకే ఈ కష్టాలన్నీ. මට කරුණාව දක්වන්න. నాకు కృప ස්වාමීනි చూపించండి, මට උපකාර කරන්න. నాకు హెల్ప్ చేయండి. ඒ කියන්නේ මගේ දරුවන්ගේ ජීවිතේ ගොඩනගන්න. యేసయ్య మా పిల్లల లైఫ్ ని బిల్డ్ చేయండి. දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයට උපකාර කරන්න. యేసయ్య మా పిల్లల్ని చదువుకు హెల్ప్ ස්වාමීනි මගේ చేయండి. බිරිඳ ස්වාමි පුරුෂයන් ආශිර්වාද කරන්න කියලා. మా ఫ్యామిలీ లైఫ్ ని బ్లెస్ చేయండి. ස්වාමීනි සතුරා අපි ප්‍රීතිය සිටිනවට කැමති නෑ. మేము దేవుడితో హ్యాపీగా ఉంటాం, సైతానికి ఇష్టం ඒ ఉండదు. නිසා ස්වාමීනි මගේ බිරිඳට සමාව දෙන්න පුළුවන් අදවතක් මට දෙන්න. దానివల్ల నా వైఫ్ ని క్షమించే మనసు నాకు ఇవ్వండి. ස්වාමීනි සතුරා අපගේ ජීවිතේට අපි සතුටින් ඉන්නවට කැමති නෑ. మేము హ్యాపీగా ఉంటాం, సైతానికి ఇష్టం ఉండదు. ඒ නිසා මගේ ස්වාමි පුරුෂයාගේ අතින් වෙන්නව වැරදි වලට සමාව දෙන්න පුළුවන් හදවතක් ඔබ වහන්සේ නිර්මාණය කරන්න నా කියලා. హస్బెండ్ చేసే తప్పులకి క్షమించే మనసు నాకు ఇవ్వండి. ස්නේහවන්ත සහෝදරයා සහෝදරිය මේ දාවල් කාලේදී උන්වහන්සේ ඔබට උපකාර කරන මිනිස් ඔබ මොහොතක් දෙවියන් වහන්සේ අභිමුඛයෙන් සිටින්න. యేసయ్య మీకు హెల్ప్ చేస్తారు, మీరు దేవుణ్ణి అడగండి. අපි සියලු දෙනාම යාඥාවේ සිටින මොහොතේදී මේ කාරණාව දෙසා අපි කියමු සනියයට බාර කළ යාඥා කරන්න మీరు అందరూ කියලා. ప్రేయర్లు ఉన్నప్పుడు సనయ్య మా కోసం ప్రేయర్ చేస్తారు. పరిశుద్ధ ప్రేమ తండ్రి, మీ ఘనమైన వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. ప్రభు ఉదయకాల సమయంలో ఆయన మా జీవితాలకు ఆయన మాదిరికరమైన మాటలు, ఆయన మా జీవితాలకు మేము ఆయన నిలబెట్టుకోవాల్సినటువంటి మాటలు, జయించవలసినటువంటి మాటలు మీకు అందించినారు. మీకు వందనాలు. నిజమే ప్రభువా, మీరు మమ్మల్ని సృష్టించింది నేను మహిమపరచబడడానికి, నీకు మహిమకరంగా మేము జీవించడానికి, మమ్మల్ని బట్టి నీవు మహిమపరచబడడానికి, ప్రభువా మా జీవితాలతో నిన్ను మహిమపరచడానికి మీరు మమ్మల్ని సృష్టించుకున్నారు. నిజముగా ప్రభువా, మీరు ఇచ్చినటువంటి తలాంతులను బట్టి స్తుతిస్తూ ఉన్నాం. ప్రభువా నాయన, మరొకరికి లేనిది ప్రభువా మరొకరికి ఉన్నది మాకు లేదు అనేటువంటి చింత మాకు ఉండనివ్వద్దు తండ్రి. మాకు మేముగా ప్రభువా మీరు మాకు ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితులలో, ప్రభువా మీరు మాకు ఇచ్చినటువంటి జీవితాలలో మేము సంతోషంగా ప్రభువా నీ సన్నిధిలో మేము బ్రతుకున్నట్టు కృప దయచేయండి. మా ప్రభువా మా జీవితాలను నాయన సువార్త నిమిత్తము ప్రభువా ఎంత సమయాన్ని మేము మీకు ఇస్తున్నామనేటువంటి ఆలోచన చేయడానికి సహాయం చేయండి. ప్రభువా మీరు మమ్మల్ని రక్షించుకున్నారు అంటే ప్రభువా మా పట్ల నీకు ఉన్నటువంటి ఉన్నతమైన ఉద్దేశాలు ప్రభువా నాయన మేము ఎరిగి నాయన అందుని బట్టి మేము నాయన నడుచుకోవడానికి గొప్ప మాకు అనుగ్రహించి మహిమ పొందుకొని మరి మీరు ఇచ్చినటువంటి మాటలను బట్టి వందనాలు. మేలుకరంగా మా జీవితాల్లో మేము వేసుకోవడానికి గొప్ప దయచేయమని యేసు నామమున అడిగి వేడుకొనుచున్నాను మా తండ్రి. ఆమేన్.